The fourth The fourth industrial revolution মিতু আপু, আমরা শুরু করি তাহলে। জি ভাইয়া, শুরু করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, The স্বাগতম fourth জানাই industrial ডিআইপি revolution ফাউন্ডেশনের is transforming স্পেশাল how we আজকের এই live, স্পেশাল work, ওয়ার্কশপে। and connect. Technologies like robotics, AI, দুঃখিত। আচ্ছা, তো আজকের এই স্পেশাল ওয়ার্কশপে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আসলে ওয়ার্কশপ না, আসলে আমাদের এই সেমিনারে, অনলাইন সেমিনারে। তো আজকে আমরা এই সেমিনারে ডিসকাস করব যে আসলে রোবোটিক্স এই ফিল্ডটা আসলে কি, এবং এই রোবোটিক্স শিখতে হলে আমাদের কোন কোন বিষয়ে জানতে হবে, এবং বর্তমানে রোবোটিক্স এর কোন কোন জিনিসগুলো ট্রেন্ডিং এ রয়েছে। এবং সেই সাথে আমরা আরো জানবো যে রোবোটিক্স পড়লে আমাদের ফিউচারে জব সেক্টরের অপরচুনিটি গুলো কি হবে, অথবা আমার একাডেমিক্সে রোবোটিক্স এর স্কিলটা কোনোভাবে হেল্প করবে কি। তো আর দেরি না করে আজকে আমাদের এই সেমিনারটি শুরু করি, এবং শুরুতেই আমি আপনাদের হোস্ট সাফায়েতুল ইসলাম আহ, আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। তো শুরুতে সবার মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ডিআইপি ফাউন্ডেশন আসলে কি, এবং আমরা আমরা ডিআইপি ফাউন্ডেশনে আমাদের কাজগুলো কি? তো এই ব্যাপারে ডিআইপি ফাউন্ডেশনকে আরো আহ ভালোভাবে জানার জন্য আমরা শুরুতে একটি ভিডিও দেখে আসি সবাই। the fourth industrial revolution is transforming how we live, work, and connect. Technologies like robotics, AI, and embedded systems are driving innovation across industries, redefining the future of education, healthcare, transportation, and commerce. Although Bangladesh has made strides in advancing the fourth industrial revolution, the nation often faces challenges in building adequate infrastructure and offering professional training programs to prepare future tech leaders. So the question arises, how do we prepare today's generation for tomorrow's challenges and opportunities? I have always aspired to do something that would open new horizons for our youth and develop them with world-class skills. Harvard University's Innovation Lab provided me with the opportunity to develop the concept of DIP Foundation based on my dream, to create a platform that would equip our young people with proficiency in technologies related to the fourth industrial revolution. This inspiration led me to Armenia, where I visited an Armath lab in a remote village.
There I observed children and teenagers learning and innovating in robotics, coding, and AI, even with very limited resources. I thought if they can do it, so can the youth of Bangladesh. This experience gave birth to the DIP Foundation. At our DIP STEAM lab, we teach children and young adults robotics, 3D printing, AI, and software development, among other things. Our goal is not only to prepare them for jobs, but also to transform them into innovators, entrepreneurs, and world-class leaders in new technologies. At Deep Foundation, the development innovation platform, we empower future innovators with the skills and knowledge needed to thrive in this era of rapid technological change. As a leading institution specializing in 4IR technologies, we offer a comprehensive STEAM curriculum through our ARMAT Lab and Deep STEAM Lab, spaces where ideas come to life. Our mission is to create a dynamic platform that nurtures creativity, collaboration, and excellence in technological innovation. By blending cutting-edge education with real-world applications, we empower individuals to turn their ideas into impactful solutions. Since our inception, our journey has been marked by significant milestones. In 2018, our vision was born at the prestigious Harvard University, where we established Deep Foundation and partnered with an Armenian initiative focused on STEAM education. By 2019, we had solidified our international presence by participating in the WICT conference in Armenia. In 2020, we showcased our work at Expo 2020, Dubai. In 2021, we installed a fully equipped ARMAT engineering laboratory at the Bangladesh Air Force's Chittagong base and conducted comprehensive training for personnel. In 2022, we established the Deep Hub, attracting students from diverse universities and STEAM officials. And in 2023, we developed our in-house curriculum, initiated coaching sessions, and partnered with BRAC University's Duburi and EdTech platform Kiron to further expand our reach. As we move forward, our vision is clear, and that is to become a global leader in fourth industrial revolution, as well as education and innovation. We are building a community of learners, educators, and industry professionals who are passionate about driving technological progress, and we invite all of you, students, educators, innovators, and policymakers to join us in this mission. Together, I believe we can shape a smarter, more connected, and more sustainable world. তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর আমাদের সম্পর্কে ডিআইপি ফাউন্ডেশনের সম্পর্কে আপনারা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছেন। তো আমি এরপরও যদি একটু অ্যাড করি, একটু সামারাইজ করলে, আমরা ডিআইপি ফাউন্ডেশন আসলে কাজ করি স্টুডেন্টসদেরকে আমাদের যে ফিউচার টেকনোলজি গুলো রয়েছে এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের এই যুগে, যাতে আমাদের স্টুডেন্টরাও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের স্কিল গুলো ডেভেলপ করতে পারে, সেই কারণে আমরা যত ধরনের সাপোর্ট দেওয়া দরকার হয় সেগুলো আমরা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, আমার কথা কি এখন শোনা যাচ্ছে লাউড এন্ড ক্লিয়ার? একটু জানাবেন কেউ। জি ভাই, আপনার ভয়েস একেবারে ক্লিয়ার। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম যে আমরা আসলে স্টুডেন্টসদেরকে প্রপার গাইডলাইনটা প্রোভাইড করে থাকি, যাতে সে নিজে স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারে এবং ডেভেলপ করে সেও যাতে তার একাডেমিক্সের পাশাপাশি প্রফেশনাল লাইফেও তার পছন্দের ফিল্ডে সে যাতে যেতে পারে। তো এরই ধারাবাহিকতায় আমরা ডিআইপি ফাউন্ডেশন, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, 4টা কোর টেকনোলজির উপর ফোকাস করে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে টিচিং প্রোভাইড করে থাকি। তো এর মধ্যে
একটি রয়েছে রোবোটিক্স, তারপর আমাদের আরো রয়েছে ড্রোন টেকনোলজি, 3D ডিজাইন, সেই সাথে পাইথন প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, এমবেডেড সিস্টেম এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো যত ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সেস রয়েছে সবগুলোই আমরা ইনহাউস আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে শিখিয়ে থাকি। এবং শুধু শিখিয়ে থাকি ব্যাপারটা তাই না, আমরা আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট দিয়ে থাকি যাতে তারা আমাদের থেকে যে শিক্ষাটা নিয়েছে সেটা সেই স্কিলটাকে ব্যবহার করে আমাদেরই ল্যাবে তারা হচ্ছে বিভিন্ন R&D প্রজেক্ট বানাতে পারে। তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কারেন্টলি দুইটি ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ড্রোন, ইন্টেলিজেন্ট ড্রোন, এবং এই প্রজেক্টটা হচ্ছে বিভিন্ন অটোনোমাস ফ্লাইট, তারপর সার্ভিলেন্স রোবট, এই টাইপের ফিচার গুলো থাকবে। এবং সেই সাথে আমরা আর একটা ইন্টেলিজেন্ট রেস্কিউ রোবট নিয়ে কাজ করছি। এবং এই কিছু কিছু প্রজেক্টে আমরা আমাদের ইনহাউস স্টুডেন্টসদেরকেও ইনভলভ করি যাতে তারাও তাদের স্কিলটা ব্যবহার করে এই প্রজেক্টগুলো ডেভেলপ করতে পারে এবং পরবর্তীতে তারা যাতে তাদের সিভিতে বা রিজিউমেতে এগুলা শো করতে পারে। তো আমাদের ডিআইপি ফাউন্ডেশনের বর্তমান টিম ফরম্যাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে আমরা সবাই মিলে একটি টিম হিসেবে কাজ করে থাকি যাতে আমরা আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে সর্বোচ্চ সাপোর্টটুকু দিতে পারি। আমরা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের সাথে অফিসিয়াল MOU এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইড করেছি, আপনারা স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট ছিল হচ্ছে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের সাথে, যেখানে আমরা আরম্যাথের আরম্যাথ, যেটা হচ্ছে আর্মেনিয়ার একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেম এডুকেশন কোম্পানি, তাদের সাথে আমাদের টাই আপ রয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশ এয়ারফোর্সকে সে আর্মিতে ল্যাবটি প্রোভাইড করেছি। সেই সাথে আমরা অলরেডি কাজ করেছি ডেইলি স্টারের সিস্টার কনসার্ন কিরণের সাথে। এরপর SOS আর্মের তো অবশ্যই প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তারপর ব্র্যাকের ডুবরি টিমের সাথে, এছাড়াও ডেফোডি ইউনিভার্সিটির সাথেও আমাদের কাজ করা হয়েছে। এবং রিসেন্টলি আমরা আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির সাথেও MOU সাইন করেছি এবং আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টসদেরকেও আমরা আমাদের হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইড করব, তাদেরকে তাদের স্কিল ডেভেলপ করার কাজে তাদেরকে সাহায্য করব। তো আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমরা 250 জন স্টুডেন্টসদেরও বেশি স্টুডেন্টসদেরকে আমরা অলরেডি হচ্ছে তাদের স্কিল ডেভেলপে সাহায্য করেছি। সেই সাথে আমরা অফিসিয়ালি সার্টিফিকেট প্রোভাইড করেছি 90 জনেরও বেশি স্টুডেন্টসদেরকে। এবং এই কাজে আমাদের সাহায্য করেছে আমাদের 14 জন যে ইনস্ট্রাক্টর প্যানেল রয়েছে, এবং বর্তমানে এই ইনস্ট্রাক্টর প্যানেলের সংখ্যা আরো বড়। এবং সেই সাথে আমাদের এখন পর্যন্ত 12টি কোর্স পাবলিশ রয়েছে। আপনারা যদি ডিটেলসে আরো দেখতে চান তাহলে আমাদের ডিআইপি ফাউন্ডেশন .org-তে গেলে আমাদের যাবতীয় কোর্স ডিটেলস গুলো আপনারা দেখতে পারবেন। এবং এই কোর্সগুলোর মধ্যে সব থেকে আমাদের বলা যায় ওয়ান ইন অল যে কোর্সটা, সেটা হচ্ছে রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম। এবং এই প্রোগ্রামে আমরা এই রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যতগুলো ফান্ডামেন্টাল কোর্স দরকার হয় সবগুলোই আমরা শিখিয়ে থাকি। এর মধ্যে বেসিক রোবোটিক্স রয়েছে, ইলেকট্রনিক্স রয়েছে, পাইথন প্রোগ্রামিং রয়েছে, 3D প্রিন্টিং রয়েছে, এবং সেই সাথে ড্রোনও রয়েছে। শুধু তাই না, এই কোর্স শেষে স্টুডেন্টসরা আমাদের ল্যাবে বসে 1 মাসে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারবে, যেখানে তারা নিজেদের তৈরি যে কোনো একটি রোবট তৈরি করবে এবং সেই রোবটটা আমরা প্রোডাক্ট হিসেবে মার্কেটে এস্টাবলিশ করার জন্য যাবতীয় সাহায্য তাদেরকে প্রোভাইড করে থাকবো। তো আমি যদি একটু ছোট করে এই কোর্সের ব্যাপারে বলি, এই কোর্সটা মোটামুটি হচ্ছে 6 মাসের কোর্স এবং এইখানে টোটাল 5টা কোর্সের মডিউল রয়েছে। তার মধ্যে আমি অলরেডি বলেছি রোবোটিক্স থাকবে, ইলেকট্রনিক্স থাকবে, পাইথন প্রোগ্রামিং, 3D প্রিন্টিং এবং ড্রোন। মোটামুটি সবগুলা আহ এই 5টা প্রোগ্রাম মডিউল হচ্ছে 2 মাসের ফেজ করে আমরা টোটাল 3টা ফেজে কমপ্লিট করব এবং প্রতিটা ফেজে আমাদের হচ্ছে 2টি করে কোর্স আপনাদেরকে শেখানো হবে। এবং সব থেকে মজার যে বিষয়টা, আপনাদের অনেকেরই হয়তো বা ধারণা হতে পারে যে রোবোটিক শিখবো, হয়তো আমাকে অনেক টাকার অনেক এক্সপেন্সিভ কম্পোনেন্টস কিনতে হবে। এবং এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আপনাদের এই কোর্সে যাবতীয় যত ধরনের কম্পোনেন্টস লাগবে সবগুলাই আমরা ল্যাব থেকে আপনাদেরকে প্রোভাইড করব, যাতে হচ্ছে আপনাদের শেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা যাতে আপনারা ফেস না করেন।
তো আপনারা এই কোর্সে আরো পাবেন হচ্ছে আমাদের ল্যাব ফ্যাসিলিটি লাইফ টাইমের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ, সেই সাথে হচ্ছে অবশ্যই আমাদের এই আহ, কি বলবো সব থেকে নেক্সট জেনারেশনের স্টেম কোর্সটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন, এবং সেই সাথে আপনারা আমাদের ল্যাবে বসে আপনাদের অ্যাডভান্স রোবোটিক সলিউশন গুলা বানাতে পারবেন, এবং আপনাদের সলিউশন গুলাই আমরা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট হিসাবে মার্কেট এস্টাবলিশ করার জন্য যাবতীয় সাপোর্ট আমরা দিয়ে থাকবো। তো আজকের এই সেশনে আমরা টোটাল সেশনটাকে 4টা ভাগে ভাগ করেছি। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে রোবোটিক্স, যেটা আমি আপনাদেরকে নিব, এবং রোবোটিক্স এর পর আপনারা হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে ধারণা পাবেন, সেই সাথে আরো হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং, এবং সেই সাথে সবার শেষে থাকবে 3D ডিজাইনিং। তো মোটামুটি একটা রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বা রোবোটিক্স এর ফিল্ডে নিজের স্কিলকে গ্রো করার জন্য যত ধরনের নলেজ দরকার হয়, বেসিক নলেজ সবগুলোই আমরা আজকের এই সেমিনারে জানার চেষ্টা করব। তো শুরু করা যাক আমাদের আজকের প্রথম যে টপিক, বেসিক রোবোটিক্স। এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন, আর প্রশ্ন না থাকলে আমরা আমাদের প্রথম যে টপিক রোবোটিক্স আমরা চলে যাব। আচ্ছা, তো রোবোটিক্স শিখতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা সবার মনে আসে সেটা হচ্ছে যে রোবোটিক্স আসলে কি। ঠিক আছে, আচ্ছা, রোবোটিক্স কি বা একটা রোবট আসলে কি, তাই না? আপনি যখন নতুন কোনো একটা স্কিল শিখতে যাবেন তো অবশ্যই আপনাকে ওই স্কিল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাপোজ আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে যাচ্ছেন, আপনাকে আগে জানতে হবে যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আসলে কি, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজটা কি, তাই না? আচ্ছা, তো যেহেতু আপনারা এখানে সবাই রোবোটিক্স এর একটা ইন্টারেস্ট নিয়ে আসছেন, তাই সর্বপ্রথম আপনাদের মাথায় যে প্রশ্নটা আসা উচিত সেটা হচ্ছে আসলে রোবট কি। আচ্ছা, তো রোবট হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মেশিন, যেই মেশিনের কাজ হচ্ছে আমাদের মানুষের কাজ, মানুষের কাজের পাশাপাশি হচ্ছে ওই রোবট গুলো হচ্ছে ওই সেই কাজগুলা করে দিবে, এবং রোবট হচ্ছে মানুষকে হেল্প করবে বিভিন্ন ধরনের কাজে। আচ্ছা, যেমন হতে পারে যে সাপোজ ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারের কাজে আগে হচ্ছে মানুষ ম্যানুফ্যাকচারিং কাজগুলো করতো, যেমন মনে করেন আপনারা হয়তো বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে যে কোনো গাড়ি বানানোর একটা হচ্ছে ভিডিও হয়তো বা দেখেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে একটা গাড়ি বানানো হয়, তাই না? আচ্ছা, বর্তমানে কিন্তু আপনারা হয়তো অনেকে জেনে অবাক হবেন যে এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা এটা পুরোটাই কিন্তু রোবোটিক আর্মের মাধ্যমে হয়। শুধু যে গাড়ির ক্ষেত্রে তাই না, আমাদের যে ওয়ালটনের মতো কোম্পানিগুলো তো রোবোটিক্স বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে রোবট ব্যবহার করা হয়, এবং সেই সাথে ওয়ালটন, আরএফএল, প্রাণ গ্রুপ, এবং মোটামুটি বর্তমানে সবগুলো কোম্পানি চাচ্ছে নিজেদের প্রোডাকশন লাইনে রোবটকে যুক্ত করতে, যাতে অল্প টাইমে আমরা হচ্ছে বেশি প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি। ঠিক আছে, তার মানে রোবটের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা একটা মেশিন যে হচ্ছে মানুষের কাজগুলা কম সময়ে এবং আরো ইজি ওয়েতে সম্পূর্ণ করে দিবে, এবং এই মেশিনের কিছু স্পেশাল বৈশিষ্ট্য থাকবে, যার মধ্যে একটা হচ্ছে এই মেশিনের মধ্যে কিছু সেন্সর থাকবে, যে সেন্সর গুলো দিয়ে ও হচ্ছে সেন্স করার ক্যাপাবিলিটি রাখে, এবং ও সেন্স করার পাশাপাশি ওর পরিবেশের বিভিন্ন আহ কিছু ম্যানিপুলেট করতে পারে। আচ্ছা, সেই সাথে এই মেশিনে আরো একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য থাকবে, সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং। আমি চাইলে এই মেশিনকে আমার ইচ্ছা মতো আমার নিজের মতো করে প্রোগ্রাম করতে পারি, যাতে করে এই মেশিনটা আমার আমি যে কমান্ডটা দেই সেই কমান্ডটা যাতে এই মেশিনটা ফলো করতে পারে। সেই সাথে এই যে মেশিন যাকে আমরা রোবট বলতেছি, এই রোবটের ডেটা প্রসেস করার ক্ষমতা থাকতে হবে, এবং এই রোবটটা চাইলে অটোনোমাস এবং সেমি অটোনোমাস দু দু ধরনেরই হতে পারে, ডিপেন্ড করে আমি আসলে কি ধরনের কাজে রোবটটাকে ব্যবহার করব। এবং অবশ্যই এই রোবটের কিছু হচ্ছে মেশিন লার্নিং বিহেভিয়ারও থাকবে। মেশিন লার্নিং বিহেভিয়ার বলতে বর্তমানে আমরা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতেছি, অর্থাৎ রোবটের হচ্ছে একটা ইন্টেলিজেন্ট থাকবে, যার মাধ্যমে ও খুব সহজে ডিসিশন নিতে পারবে।
ঠিক আছে? তার মানে ইন শর্ট বললে আমি যদি বলি রোবট একটা মেশিন যার কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে, এবং এই রোবটটা হচ্ছে মানুষের কাজগুলা অল্প সময়ে সম্পূর্ণ করে দিবে। যেমন আমরা বিভিন্ন ধরনের রোবট দেখতে পারি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এই রোবট গুলো একটু আগে আমি যে হচ্ছে গাড়ি তৈরির ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছিলাম, সেইখানে এই ধরনের রোবট গুলা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মোবাইল ফোন তৈরির ক্ষেত্রে অথবা যে কোনো হচ্ছে কম বেশি সব আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে এই রোবট গুলো ব্যবহার হচ্ছে। সেই সাথে আরেক ধরনের রোবটের সাথে আপনারা হয়তো অনেকেই পরিচিত, সার্ভিস রোবটস। যেমন আপনারা এখানে পেপার এই ধরনের রোবট হয়তো বা অনেক মুভিতে দেখেছেন, অথবা এর নিচের এই ক্লিনার রোবটটাও হয়তোবা অনেকে দেখেছেন। এবং এই রোবটটা জাপানে বলতে গেলে খুবই ফেমাস, এবং বাংলাদেশেও অনেকে এই রোবটটা ব্যবহার করে থাকে। সেই সাথে আরো কিছু রোবট আছে, যেমন হচ্ছে মোবাইল রোবটস। এই মোবাইল রোবটস গুলো ব্যবহার করা হয় বেসিক্যালি ডেলিভারি পারপাসে, অথবা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি ওয়্যার হাউস যে ম্যানেজ করতে হয় সেখানে এই ধরনের মোবাইল রোবটস গুলো ব্যবহার করা হয়। এবং সেই সাথে অনেক ধরনের হিউম্যানয়েড রোবটস রয়েছে। তার মধ্যে আপনারা টেসলা বটের নাম হয়তো বা অনেকে শুনবেন, যে হচ্ছে মানুষের হেল্পিং হ্যান্ড হিসাবে আমাদের বাসা বাড়িতে ভবিষ্যতে কাজ করবে। এবং সে হয়তো বা আমাদের কাপড়গুলো গুছিয়ে দিবে, হয়তো বা আমার ডেস্কের টেবিলগুলো, আমার ডেস্কের মধ্যে যে বইগুলো থাকবে সেই বইগুলো হয়তো বা সে গুছিয়ে দিবে। ঠিক আছে? এছাড়াও কিছু রোবট থাকে যেগুলো অটোনোমাস রোবট। আপনারা হয়তো বা টেসলা সেলফ ড্রাইভিং কার গুলোর নাম শুনেছেন, এবং হয়তো বা অনেকে দেখেছেনও। এই ধরনের অটোনোমাস ড্রিভেন কার গুলাকে বলা হচ্ছে অটোনোমাস রোবটস। এবং শুধু তাই না, রোবট আমাদের পৃথিবী ছেড়ে আমরা পৃথিবীর বাইরেও বিভিন্ন কাজে রোবটকে ব্যবহার করতে পারি, যার মধ্যে একটা হতে পারে এক্সপ্লোর করার কাজে। আমরা মার্সের এক্সপ্লোরেশনের জন্য অলরেডি নাসা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের রোবটের মিশন হচ্ছে ওরা অপারেট করেছে। তার মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রোবট আসলে কি, এবং কি কি ধরনের রোবট আমরা বিভিন্ন কাজে কম বেশি ব্যবহার করে থাকি। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই, আমি তো বুঝলাম যে রোবট হচ্ছে মেশিন, তাহলে রোবোটিক্স আসলে কি? আচ্ছা, রোবোটিক্স হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টে আমরা লেখাপড়া করি কিভাবে আমরা একটা রোবট তৈরি করব, এবং একটা রোবট তৈরি করার জন্য আমার কি কি শিখতে হবে, একটা রোবট আমরা আমরা কি দিয়ে তৈরি করব, রোবটটা দেখতে কেমন হবে, রোবটের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি কি হবে। বলতে গেলে একটা রোবট নিয়ে যত ধরনের লেখাপড়া করা সম্ভব সবই আমরা এই লেখাপড়াটা করে থাকি এই রোবোটিক্স ফিল্ডে। এবং এইটি একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ব্রাঞ্চ, যেখানে আমরা হচ্ছে একই সাথে সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দুইটারই অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পারি। ঠিক আছে? তার মানে আহ যদি একটু ইন শর্ট করে বলি, রোবট হচ্ছে একটা মেশিন যে মানুষের কাজগুলো করে দিবে, আর রোবোটিক্স হচ্ছে একটা ফিল্ড, যে ফিল্ডে আমরা রোবট নিয়ে আলোচনা করি। আচ্ছা, তো এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই, আমি তো মোটামুটি বুঝছি যে রোবট কি, রোবোটিক্স কি। এখন এই রোবোটিক্সটা শিখলে আমার আসলে কি কোনো লাভ হবে কিনা? ঠিক আছে? তো রোবোটিক্স শিখলে সব থেকে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে, আপনি স্কুল হোক, কলেজ হোক, অথবা ইউনিভার্সিটি হোক, সব থেকে বড় যে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে পারবেন। এবং এই কম্পিটিশন গুলাতে পার্টিসিপেট করার মাধ্যমে আপনার স্কিল গুলা প্রতিনিয়ত ডেভেলপ করবে। এবং শুধু তাই না, আপনি কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে যে সার্টিফিকেট গুলা পাবেন, এগুলা কিন্তু আপনি যদি কলেজ শেষ করে আন্ডার গ্র্যাডে কোনো ভার্সিটিতে যেতে চান সেখানে শো করতে পারবেন, অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েশন শেষ করে আপনি যদি জবে যেতে পারেন সেখানেও শো করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি রোবোটিক্স শিখে এই যে কম্পিটিশন গুলোতে পার্টিসিপেট করার সুযোগ পাচ্ছেন, সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রুফ করবে যে আপনি কতটা স্কিলড। এবং এটাই আপনাকে সাহায্য করবে আপনার স্বপ্নের কোনো একটা ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে, অথবা আপনার পছন্দের কোনো একটা জব পাওয়ার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? এবং সেই সাথে আপনারা এই ধরনের কম্পিটিশন চাইলে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল দুই ধরনের কম্পিটিশনই করতে পারেন। ন্যাশনাল কম্পিটিশনের মধ্যে সকার রোবট, লাইন ফলোয়ার রোবট, ব্যাটেল অফ বটস, প্রজেক্ট শোকেসিং। এবং ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনের গুলার মধ্যে মার্স রোভার চ্যালেঞ্জ, নটে বোরিং কম্পিটিশন সহ অনেক ইউরোপিয়ান রোবোটিক্স লিগ, এছাড়া অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো আপনারা পার্টিসিপেট করতে পারেন। এরপর আসে, আপনি যদি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন, আপনি সিএসসি হতে পারেন, ট্রিপলি হতে পারেন, অথবা অন্য যে কোনো ডিপার্টমেন্টের হতে পারেন। এই সব কোর্সের ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু রোবোটিক্সের যে স্কিলটা শিখবেন সেটা কিন্তু এই সকল একাডেমিক কোর্সে আপনাকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।
তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, এমবেডেড সিস্টেম প্রজেক্ট এবং থিসিস, এই সকল কোর্সগুলোতে কিন্তু আপনাকে রোবোটিক্সের এই নলেজটা কিন্তু ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই কারণে সবাইকে অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমরা সাজেস্ট করি যে আপনি রোবোটিক্সের জব সেক্টরে যান অথবা না যান, আপনি রোবোটিক্সে অবশ্যই রোবোটিক্স শিখেন, যাতে করে আপনার একাডেমিক্স এর পাশাপাশি জব সেক্টর, হায়ার স্টাডিজ সব ক্ষেত্রে যাতে আপনি অন্যদের থেকে একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ যাতে আপনি পান। তো জব সেক্টরের কথা যেহেতু বলছিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জব সেক্টরে আমরা রোবোটিক্স ফিল্ডে যে যে জব সেক্টরে যেতে পারি এগুলা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে রোবোটিক্স শিখলে আপনি অবভিয়াসলি এমবেডেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন, এমবেডেড হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন, রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন, ফার্মওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন, আইওটি ডেভেলপার হতে পারবেন। শুধু তাই না, রোবোটিক্সে জব ফিল্ড বাংলাদেশে কিন্তু বর্তমানে খুবই ব্যাপক হারে গ্রো করতেছে, এবং ফিউচার স্টুডেন্টস আপনাদের মতোই স্টুডেন্টসদের জন্য রোবোটিক্স এর ফিল্ডটা কিন্তু খুবই মানে কি বলা যায়, আপনাদের জন্য খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা ফিল্ড হতে যাচ্ছে। কারণ ফিউচার বলতে গেলে রোবোটিক্স এর উপরই থাকবে, এআই এবং রোবোটিক্স এর। ঠিক আছে, তো এই সকল অ্যাডভান্টেজের পাশাপাশিও রোবোটিক্স এর আরো কিছু অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং। আপনারা রোবোটিক্স শিখলে ফ্রিল্যান্সিংও করতে পারবেন, এবং সেই সাথে যারা হায়ার স্টাডিজে যেতে চান সেখানেও এই রোবোটিক্স এর স্কিলটা কাজে লাগবে। এছাড়া আপনি যদি রিসার্চের পারপাসে রোবোটিক্স শিখতে চান সেটাও পারবেন। এছাড়াও স্টার্ট আপ যদি দিতে চান, অর্থাৎ আপনি রোবোটিক্স এর স্কিল ব্যবহার করে নিজের যে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করবেন সেই প্রোডাক্টটা দিয়ে চাইলে আপনি একটা স্টার্ট আপও দাঁড়া করাতে পারবেন। তো মোটামুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রোবোটিক্স শিখলে আমার একাডেমিকের পাশাপাশি আমার জব সেক্টরে আমি কি কি হেল্প পেতে পারি। এছাড়া ফ্রিল্যান্সিং, হায়ার স্টাডিজ, রিসার্চ অথবা স্টার্ট আপের ক্ষেত্রেও আমাদের এই রোবোটিক্স এর স্কিলটা যথেষ্ট কাজে লাগবে। তো এখন যে প্রশ্নটা আপনাদের মাথায় আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি কোন অ্যাপ্রোচে রোবোটিক্স শিখতে পারি। ঠিক আছে, তো রোবোটিক্স যেহেতু আমি বলছিলাম যে একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ব্রাঞ্চ, অর্থাৎ আপনাকে যদি রোবোটিক্সে ভালো করতে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই প্রোগ্রামিং জানতে হবে, রোবোটিক্স এর ফান্ডামেন্টাল যে বেসিক ধারণা এগুলো জানতে হবে, পিসিবি ডিজাইনিং জানতে হবে, তারপর রোবট কিভাবে ডিজাইন করা হয় অর্থাৎ 3D প্রিন্টিং, এগুলো জানতে হবে। ঠিক আছে, এবং সেই সাথে এআই, এমএল, ইমেজ প্রসেসিং, এই ব্যাপারগুলো আপনার ধারণা থাকতে হবে। তো যেহেতু রোবোটিক্স ভালোভাবে পারতে হলে আপনাকে অনেকগুলা ফিল্ডের সম্পর্কে নলেজ রাখতে হয়। এই কারণে আমরা ওই সকল ফিল্ডগুলোকে কম্বাইন করে এই রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামটা ডিজাইন করেছি, যেখানে আপনারা একই সাথে আরডুইনোর সম্পর্কে ধারণা পাবেন, এবং সেই সাথে পাইথন প্রোগ্রামিং, পিসিবি ডিজাইনিং, তারপর হচ্ছে সলিড ওয়ার্কস, 3D প্রিন্টিং, ঠিক আছে, এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই সকল বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ ধারণা আমাদের এই একটি কোর্সের মাধ্যমেই পেয়ে যাবেন। তো তো আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আপনারা চাইলে এই কোর্সে এনরোল করুন অথবা না করুন, আপনারা চাইলে আমাদের ল্যাবে এসে ভিজিট করে যেতে পারেন, আমাদের যে ল্যাব সাপোর্ট গুলো আপনারা দেখে যেতে পারেন, ল্যাব ফ্যাসিলিটিস গুলো দেখে যেতে পারেন। ঠিক আছে, আমাদের ক্লাসরুম গুলা কেমন সেই এনভায়রনমেন্টের সাথে আপনারা পরিচয় হয়ে নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো আমাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আপনাদের চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, সেখান থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো আমার পার্টে, রোবোটিক্স পার্টে এতটুকুই ছিল। তো এখন আমি আপনাদের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন, রোবোটিক্স এর ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন। আচ্ছা, যেহেতু কারো প্রশ্ন নাই তাহলে আমরা এখন নেক্সট সেগমেন্ট শুরু করি। ভাইয়া, আমি কি একটা কোশ্চেন করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর, বলেন। আহ, আমি তো ননসেন্স কোর্সটা দেখেই আমার ভালো লাগছে। তো অফলাইনের যে কিছুদিন আগে ওয়েবিনারটা হয়েছে ওইখানে জয়েন করতে চাইছিলাম, পারি নাই। অনলাইনে আজকে জয়েন করলাম। আহ, আহ, আমি আপনাদের কাছে আপনাদের কোর্সটা কমপ্লিট করলে আমি তো নন সিএসসি থেকে, তো যে আচ্ছা, আহ, যে কম্পিটিশন গুলো মানে হবে আপনি নন সিএসসি ওইগুলা কি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি? থেকে অ্যাকচুয়ালি কোর্সটা করতে পারবেন কিনা, এই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আমি হচ্ছে আমি ওই কম্পিটিশন গুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারবো কিনা?
আচ্ছা, তো এটা খুবই বলবো হচ্ছে সবার মনে এই প্রশ্নটা থাকে যে ভাই আমি নন সিএসসি আমি পারবো কিনা, অথবা এমনও হতে পারে যে ভাই আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে না, আমি কি এই কোর্সটা করতে পারবো কি। ঠিক আছে, এইখানে অ্যাকচুয়ালি কোর্স তো অ্যাকচুয়ালি কিছু না, এখানে অ্যাকচুয়ালি নলেজটা ম্যাটার করে। ঠিক আছে, এবং নলেজ আপনার যে কোনো ধরনের নলেজ যদি আপনি নিতে চান সেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হয় না, যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট। এবং মজার একটা ব্যাপার বলি, আমাদের অলরেডি বিগত যে দুইটা ব্যাচ এবং এর আগেরও যে রোবোটিক্স ব্যাচ গুলা রয়েছে, সেখানে কিন্তু আপনি সিএসসি কথা বলতেছেন, এইখানে অ্যাকচুয়ালি নন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট আছে। যেমন একটা এক্সাম্পল দেই, আমাদের একটা স্টুডেন্ট রয়েছে, সে আপু হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আসছে এবং তার একটা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আছে, সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি সে এই আমাদের সাথে রোবোটিক্স এর ক্লাসগুলো করতেছে, ব্যাচ 2 এর একটা আপু। ঠিক আছে, সে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরের। এছাড়া হচ্ছে এমনও আছে যে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করতেছে, সে হয়তো বা কমার্স স্টুডেন্ট, সে জাস্ট তার ইচ্ছার কারণে সে কিন্তু আমাদের কোর্সগুলা করছে। এবং শুধু যে জয়েন করেছে তাই না, সে কিন্তু অনেক ভালোভাবে মানে অনেক ভালো পারফর্ম করতেছে, তার অ্যাসেসমেন্ট রেজাল্ট গুলা কিন্তু খুবই দারুণ। এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমাদের একটা স্টুডেন্ট আছে যে হচ্ছে জামালপুর থেকে প্রতি শুক্রবার ঢাকায় আসে, এসে দুপুরবেলা আমাদের ক্লাসগুলা করে, করে হচ্ছে সে শুক্রবার রাতে ঢাকায় থাকে, এরপর শনিবারে আমাদের আমাদের ক্লাসগুলো আবার করে সে শনিবার রাতে হচ্ছে জামালপুর চলে যায়। ঠিক আছে, তার মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি বোঝার চেষ্টা করতেছি, যে আপনি যদি নন সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের হন, সেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো সমস্যা ক্রিয়েট করে না। জাস্ট আপনার যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্টটা থাকতে হবে। এবং আমাদের এখন পর্যন্ত যত স্টুডেন্ট রয়েছে এইখানে ম্যাক্সিমামই অ্যাকচুয়ালি নন সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, এখানে মেকানিক্যাল আছে, ট্রিপলি আছে, কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ব্যাংকিং সেক্টর আছে, ডিপ্লোমা আছে। বুঝতে পারছেন, মানে বুঝতে পারতেছেন যে এখানে ডিফারেন্ট সেক্টর থেকে কিন্তু স্টুডেন্টরা আসছে, জয়েন করেছে এবং তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমাদের ক্লাসগুলা করতেছে। আচ্ছা, একজন কমেন্টে প্রশ্ন করেছেন, আচ্ছা রোবোটিক্স এর ফিল্ডে এআই ট্রেন্ড কতটুকু নিবে, এআই যদি ফার্মওয়্যার বানাতে পারে। আচ্ছা, আপনার প্রশ্নটা বলতে গেলে অনেকটা এরকম যে এআই অ্যাকচুয়ালি আমাদের জব সেক্টরটা, রোবোটিক্স জব সেক্টরটা কতটুকু ডমিনেট করবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো বলতে গেলে দেখেন, এআই অ্যাকচুয়ালি ডমিনেট করার জন্য আসে না, এআই অ্যাকচুয়ালি আমাদের হেল্প করার জন্য আসছে। ঠিক আছে, এআই একটা টুল যেটা আমরা ব্যবহার করে আমাদের কাজের এফিসিয়েন্সিটা বাড়াবো। বুঝতে পারছি, তার মানে শুধু রোবোটিক্স না, যে কোনো সেক্টরেই এআই কে আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হবে। ওরা ওদেরকে এমন ভাবে আমরা না দেখি যে AI এসে আমার জবগুলো নিয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেটা মোটেও হবে না। আমাদের সবসময় যেটা করতে হবে, সবসময় এরকম নতুন নতুন টেকনোলজি আসে, সবসময় আমরা ভয় পাই, এবং আলটিমেটলি যেটা হয়, যারা ওই টেকনোলজিটাকে অ্যাডপ্ট করে তারাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সামনের দিকে আসবে। বুঝতে পেরেছি, তার মানে এআই বেসিক্যালি টুল হিসাবে রোবোটিক্স সেক্টরটাকে আরো বড় করবে। বুঝতে পেরেছি, আরো ইন ডিটেলসে আপনারা জানতে পারবেন। তো আমাদের আরো আর 3টা সেগমেন্ট রয়েছে এবং আমাদের আরো 3জন ইনস্ট্রাক্টর রয়েছে, তারা একে একে বিস্তারিত আপনাদের সাথে তাদের এক্সপিরিয়েন্স আরো শেয়ার করবে। ঠিক আছে, এবং আরো যদি কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা হচ্ছে আমরা আমাদের সেমিনারটা শেষে ফাইনাল যে কিউএনএ সেশন রয়েছে সেখানে প্রশ্নগুলো আপনাদের থেকে আমরা নিব। ঠিক আছে, তো আশা করি যে দুইটা প্রশ্ন আপনারা করেছেন সেটা উত্তরটা আপনারা পেয়েছেন। আচ্ছা, তো এখন আমি আহ আরফিন ভাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনার পার্টটা কভার করার জন্য। আরফিন ভাই। হ্যালো, আমার কথাই শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাই, শোনা যাচ্ছে, আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারেন, আমি হ্যালো। আমার শেয়ার স্ক্রিনটা অফ করে দিচ্ছি। হ্যালো। হ্যাঁ ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আজকে এখানে কয়জন টোটাল? এখানে 19 জন আছে এখন পর্যন্ত। আমি ভাই আমার স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে দিচ্ছি, আপনি আপনার ওকে, স্লাইডটা শেয়ার করতে পারেন। ওকে। আচ্ছা, okay.
হ্যালো। আশা করি আমার কথা শোনা যাচ্ছে। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা, অলমোস্ট রাত হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ তো সাফায়াত ভাই রোবোটিক্স নিয়ে অনেক আলোচনা করলো, কিন্তু আপনাদেরকে আহ, যখন আপনারা চিন্তা করবেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনি রোবোটিক্স শিখবেন বা কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন, তখন আসলে সব শুরুতেই চলে আসে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রনিক্স এবং পিসিবি ডিজাইন বা সিমুলেশন এইসব নিয়ে। সো আপনাকে যখন কোনো একটা সিস্টেম ডিজাইন করতে হবে, সেটা রোবোটিক্স হোক বা কোনো একটি প্রোডাক্ট হোক, এই সবকিছু কিন্তু ইলেকট্রনিক্স দিয়ে কাজ করে। সো ইলেকট্রনিক্স যেসব ডিভাইসে আছে সেসব ডিভাইসে আসলে পিসিবি বা এই ব্যাপারগুলো চলে আসে। তো আজকে আমাদের আলোচনার টপিকগুলো হচ্ছে আমরা কিছু পিসিবি ডিজাইন শিখবো এবং ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আজকে আলোচনা করব, এবং আমরা এটাও জানবো যে কেন এআই অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আমাদের কাজ করবে, কিন্তু আমাদেরকে রিপ্লেস করতে পারবে না। তো আমরা একটু পিসিবি ডিজাইনটা নিয়ে জানি যে পিসিবি ডিজাইন আসলে মূলত কি। যারা আপনার নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, তাদের হয়তো পিসিবির সাথে পরিচিত নেই, বাট পিসিবি মূলত হচ্ছে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। সো প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড হচ্ছে মূলত একটা নন কন্ডাক্টিভ বোর্ড, যেটার উপরে কিছু কন্ডাক্টিভ রুট বা প্যাথ থাকে, যেগুলো দিয়ে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট গুলো ইন্টার কানেক্টেড থাকে। আপনারা হয়তো মোবাইল ফোনের মাদারবোর্ড বা কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট দেখেছেন। এগুলোকেই বলা হয় মূলত পিসিবি বা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। আচ্ছা, সো প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড নিয়ে আমরা একটু বললাম। এবার আমরা জানি যে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড আসলে কয় ধরনের হয়। প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড মূলত যদি আমি layer হিসাব করতে যাই, তাহলে প্রথমে হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার হয় বা সিঙ্গেল সাইডেড হয়, এরপর হচ্ছে ডবল লেয়ার হয়, এরপর হচ্ছে এরপর থেকে হয় মাল্টি লেয়ার। তো সিঙ্গেল লেয়ার পিসিবিতে মূলত যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এক সাইডের কপার ট্রেস থাকে, আপনাদের কম্পোনেন্ট শুধুমাত্র এক সাইডের কপার ট্রেস দিয়ে কানেক্টেড থাকে। এরপর হচ্ছে আপনি একটু যখন কমপ্লিকেটেড ডিভাইসে চলে আসেন, ধরেন যে আইপিএস এর সার্কিট বা টিভির মাদারবোর্ড, তখন সেই ডিভাইসগুলো হচ্ছে ডবল সাইডেড হয়। আপনি কখনো যদি টিভির মাদারবোর্ড খোলা থাকে বা ল্যাপটপের মাদারবোর্ড দেখেন, সেগুলোতে দেখবেন যে দুই পাশে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট প্লেস করা থাকে। সো সেগুলো হচ্ছে ডবল সাইডেড মাদারবোর্ড। এরপরে যখন আরো সফিস্টিকেটেড ডিজাইনে চলে আসবেন, ধরেন যে স্মার্টফোন, এটা হচ্ছে আইফোন 5 এর মাদারবোর্ড। সো এইটা হচ্ছে মাল্টি লেয়ার মাদারবোর্ড, যেখানে হচ্ছে যে খুব মানে ক্রিটিক্যাল ডিজাইন থাকে, এবং এই যে এই খালি জায়গাগুলো হচ্ছে এগুলাকে বলা হয় কপার প্যাড, যেগুলোর উপরে বিভিন্ন ধরনের কানেক্টর, প্রসেসর, র্যাম, ছোট ছোট ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস, নেটওয়ার্ক চিপ এগুলো বসানো থাকে। এই কারণে হচ্ছে যে আপনি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এ রোবোটিক্স বা ইলেকট্রনিক্স এসব নিয়ে কাজ করতে যাবেন, তখন আপনাকে আসলে বেসিক ইলেকট্রনিক্স এর সাথে সাথে পিসিবি কিভাবে কাজ করে এই ব্যাপারগুলো আসলে জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ এখানে পিসিবি, আপনি যখন পিসিবি নিয়ে কাজ করতে যাবেন, তখন অ্যাকচুয়ালি আপনাকে কেমিক্যাল প্রসেস নিয়ে স্টাডি করতে হবে। এরপর হচ্ছে আপনাকে কিছুটা মেকানিক্যাল ডিজাইন জানতে হবে, ডিজাইন ফর ম্যানুফ্যাকচারিং, এই বিষয়গুলো জানতে হবে। তো এগুলো জানতে গিয়ে আসলে আপনি ধীরে ধীরে অনেক এক্সপার্ট হয়ে যাবেন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে। এবার আমরা একটু ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস নিয়ে জানি। সো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে প্রথমে ডিজাইন করতে হয়। সো আপনাদেরকে যদি আমি একটা বেসিক ডিজাইন দেখাই, ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে মূলত ইউজ করতে হয় এরকম একটি সফটওয়্যার, যেটাকে বলি আমরা ইডিএ বা ইলেকট্রনিক ড্রয়িং অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি একটু লগ ইন করে নিই। সো এটা একটা সফটওয়্যার যেটার নাম হচ্ছে ইজি ইডিএ। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি ভাইয়া, দেখা যাচ্ছে। জি ভাইয়া, সবকিছু ক্লিয়ার। আচ্ছা, আমি স্ক্রিনটা একটু চেঞ্জ করব। স্টপ শেয়ারিং, শেয়ার। আচ্ছা, এখন আমরা একটু পিসিবি ডিজাইনের সফটওয়্যারটা নিয়ে জানি। এটা হচ্ছে একটা পিসিবি ডিজাইনের সফটওয়্যার, এটার নাম হচ্ছে ইজি ইডিএ বা ইলেকট্রনিক ড্রয়িং অ্যাসিস্ট্যান্ট। এরকম নানা ধরনের ইডিএ সফটওয়্যার আছে, যেরকম হচ্ছে প্রোটিয়াস, যেখানে আমরা সিমুলেশনও করি, তারপর সার্কিট ডিজাইন করি। এরপর হচ্ছে ইগল ক্যাড, এরপর হচ্ছে আলটিয়াম, এরপর হচ্ছে কি ক্যাড। তো ঠিক এরকম একটা ক্যাড বা ইডিএ সফটওয়্যার হচ্ছে ইজি ইডিএ। সো ইজি ইডিএতে আমরা একটা বেসিক সার্কিট ডিজাইন শিখি। ধরো আমি একটা নিউ প্রজেক্ট ফাইল ওপেন করলাম, নিউ প্রজেক্ট ফাইলে আমি নাম দিলাম এলইডি।
সার্কিট। সো এলইডি মূলত একটা ছোট লাইট বা সেমিকন্ডাক্টর লাইট যেটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস করলে সেখান থেকে লাইট ইমিট হয়। সো এলইডি পুরো মানে হচ্ছে লাইট ইমিটিং ডায়োড। তো আমরা ছোট একটা আগে স্কেমেটিক বা সার্কিট ড্রয়িং করি, এরপর আমরা একটা পিসিবি কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এখান থেকে শিখবো। প্রথমে আমরা হচ্ছে লাইব্রেরিতে যাব। লাইব্রেরিতে গিয়ে আমরা একটা ছোট 5 mm এলইডি নিব। So, আপনাদেরকে বেসিক একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য মূলত এই ডিজাইনটা দেখানো হচ্ছে, আর কিছুই না। যাতে আপনারা আসলে আমাদের এখানে আসলে কি শিখতে পারবেন বা কি ব্যাপারগুলো এটা নিয়ে একটি ছোট যাতে আইডিয়া পেয়ে যান। So, আমি প্রথমে একটা এলইডি প্লেস করলাম, এটা একটা এলইডি লাইট, এবং এলইডিটাকে আমি গ্রাউন্ডিং করলাম, এবং এটা এখানে আমি ওয়্যারিং করে দিলাম। ওকে, এরপর আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা রেজিস্টার। আমরা একটা ছোট্ট 1/4 ওয়াটের বা কোয়ার্টার ওয়াটের একটা রেজিস্টর খুঁজে নিচ্ছি। এটাতে ফুটপ্রিন্ট, হ্যাঁ ফুটপ্রিন্ট আছে। তো নিচে এই যে কালো জায়গাটা এটাকে বলা হয় ফুটপ্রিন্ট, আর এটা হচ্ছে আমার ড্রয়িং বা এটাকে যেটা আমরা বলি যে সাইন। তো এবার আমার যেটা দরকার, আমার একটা কানেক্টর দরকার। আমি এখন এখান থেকে একটা কানেক্টর নিব। তো কানেক্টরের নাম হচ্ছে টার্মিনাল ব্লক বলি আমরা। তো আমরা একটা 2 পিনের টার্মিনাল ব্লক নিব। খুব ছোট্ট একটা ডিজাইন করছি আমরা, আশা করে চলে এসেছে। এটা একটা 2 পিন টার্মিনাল ব্লকের সামনে আরেকটা দেখি একটু সুন্দর দেখে। This one is good. 5 pin. No, I don't need 5 pin. Okay. আচ্ছা, এখান থেকে একটু খুঁজে বের করতে সময় লাগে, বাট এখানে অনেক আহ, বেশি আসলে পার্টস থাকে। আমি এটা ইউজ করি, প্লেস করলাম। এখানে আমি একটা টার্মিনাল ব্লক দিচ্ছি যে এখানে হচ্ছে আমি কানেক্ট করব। তো আমার হচ্ছে স্কেমেটিক বা সার্কিট ড্রয়িং করা শেষ। তো এই সার্কিটের বেসিকটা আমি আপনাকে বলি। এটা হচ্ছে একটা এলইডি লাইট জ্বালাবে। আমি যখন এই 1 আর 2 পিনে হচ্ছে 5 ভোল্ট ইনপুট দিব, এটা হচ্ছে রেজিস্টারের থ্রোতে কারেন্টটাকে কমিয়ে এই এলইডিটাকে চালাবে বা ড্রাইভ করবে। তো এটাই হচ্ছে আমার সার্কিট। আমি প্রথমে এটা কন্ট্রোল S দিয়ে সেভ করে নিব। এই দেখেন কানেক্টিং টু সার্ভার, এবং এটা সেভ হয়ে গেছে। এবার আমি যেটা করব, ডিজাইনে যাব, কনভার্ট স্কেমেটিক ইনটু পিসিবিতে যাব। সে আমার থেকে একটা ছোট আগে থেকেই সার্কিটের বোর্ডের সাইজ দিয়ে রেখেছে, যেটা হচ্ছে উইথ হচ্ছে 23 মিলিমিটার এবং হাইট হচ্ছে 15 মিলিমিটার। আমি এটা যেরকম আছে সেরকম রেখে দিই। কপার লেয়ার এখানে আমি সিঙ্গেল লেয়ার সিলেক্ট করে দিব। আচ্ছা, এখানে সিঙ্গেল লেয়ার সিলেক্ট আছে, 2 লেয়ার সিলেক্ট করা থাক। ওকে, এখন হচ্ছে আমি এলইডিটাকে বসাবো, এবং স্পেস চাপ দিয়ে এলইডিটা ঘুরিয়ে দিলাম। এখানে আমি রেজিস্টরটা দিলাম, এখানে আমি হচ্ছে কানেক্টরটা দিলাম সুন্দর করে। এখন আমার মনে হলো যে না, আমি এটা কোথাও হচ্ছে স্ক্রু দিয়ে লাগাবো, তখন আমি ওখানে একটা স্ক্রু হোল দেবো। এই যে দেখেন, আমি এখানে সিলেক্ট করলে এখানে হোল লেখা আসে। আমি এখানে একটা হোল দিব। না, হোলটা আমার কাছে মনে হলো হোলটা অনেক ছোট হতে পারে। তো আমি এখানে হোলটাকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করে দেখলাম হোলের ডায়ামিটার হচ্ছে 2 mm। আমরা বেশিরভাগ সময় 3.5 mm এর স্ক্রু ইউজ করি, কমন প্র্যাকটিস। আমি এখানে 3 একটু হোলটা বড় করে দিলাম।
এই হচ্ছে আমার পিসিবি, বাট পিসিবিতে এখনো লাইনগুলো টানা হয়নি। এখন আমরা যেটা করব, এটা একটু দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। হ্যাঁ, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে। সো আমি এখানে গিয়ে যেটা করব, ডিজাইন রুলটা একটু সেট করব, সিলেক্ট করে 0.5 ক্লিয়ারেন্স আমি দিব 0.5 mm। এটুকু আমার শেষ। এটা আমি সেটিং ওকে করে দিলাম। এখন হচ্ছে যে আমি সার্কিটে, এটা যেহেতু সিঙ্গেল সাইড পিসিবি আপনাদেরকে ডিজাইন করা শেখাচ্ছি, সো সিঙ্গেল সাইড পিসিবিতে কখনো টপ লেয়ার থাকে না, শুধুমাত্র বটম লেয়ার থাকে। এবার আমি রান দিব। রান দিলে এবার একটু ওয়েট করেন, কিছুক্ষণ পরে দেখবেন যে অটোমেটিক সে, এই দেখেন, ওকে আমি করলাম। এই যে একটা সার্কিট বোর্ড ডিজাইন করে ফেলছে, বা মাদার বোর্ড আমরা যেটাকে বলি, একটা ছোট্ট সার্কিট বোর্ড বা মাদার বোর্ড। এবার আমি যদি এটাকে 2D তে যাই, 2D তে সার্কিট বোর্ডটা দেখতে এইরকম হবে। এটা হচ্ছে টপ সাইড, এটা বটম সাইড। আর আমি যদি এটাকে ঘুরে ফিরে দেখতে চাই, তাহলে হচ্ছে আমি আবার পিসিবিতে গিয়ে হচ্ছে 3D তে ক্লিক করব। এই যে 3D তে, এই যে এটা হচ্ছে আমার সার্কিট বোর্ড। সো এইভাবে আপনি, এটা একটা খুব সামান্য সার্কিট, এইভাবে আপনি আরো জটিল সার্কিট ডিজাইন করতে পারবেন। ধরেন যে আমি আপনাকে আরো কিছু সার্কিটের ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। যেমন আমাদের এখানে লাস্ট যে ব্যাচের ক্লাস ছিল, তাদেরকে আমি এই সার্কিটটা ডিজাইন করা শিখিয়েছিলাম। এই সার্কিটটা একটু দেখবেন। এটা হচ্ছে একটা মোটর ড্রাইভার সার্কিট, যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি ডিসি দুইটা মোটর রান করতে পারবেন। যেটা দিয়ে আপনার, যারা হচ্ছে বিভিন্ন রকম কম্পিটিশনের ছোট ছোট রোবট দেখেন, লাইন ফলোয়ার রোবট দেখেন, ওখানে যে মোটরগুলো চালানো হয়, এই চালানোর জন্য এই ধরনের মোটর ড্রাইভার একটা মডিউল বা শিল্ড প্রয়োজন হয়। সো এটা আমি তাদেরকে ডিজাইন করা শিখিয়েছিলাম, এবং এটার মাদার বোর্ডটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। ফাইনালি যখন আউটপুটটা হচ্ছে এরকম হবে। এই যে এটা সেই সার্কিট বোর্ড, এবং এটাকে যদি আমরা 2D তে দেখি, 2D তে এটাকে দেখতে এরকম লাগবে। ঠিক আছে, এটাকে যদি এবার আমরা একটু চেষ্টা করব 3D তে দেখার জন্য, 3D তে যদি দেখি, তাহলে এটা এইভাবে হবে। সবগুলো হয়তো দেখা যায় না কম্পোনেন্টস, আমি কম্পোনেন্টস গুলো সরিয়ে দিলে আপনি শুধু পিসিবিটাই দেখতে পারবেন। এই যে, সো এই ধরনের কাজ আমরা মূলত এখানে শিখাই। এবং এটার সাথে তো আরো 3D ডিজাইন বা অনেক কিছু আছে, এবং প্রত্যেকটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ার বা নন ইঞ্জিনিয়ার হোক, আপনার যদি শখ থেকে এগুলো নিয়ে কাজ করা, তখন এগুলো আপনাকে খুব হেল্প করবে মূলত। এবার আমি একটু আমার স্লাইডে আবার ফেরত চলে যাই। আশা করি আমার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে। সো এখন আপনাদেরকে যেটা করালাম, কিভাবে ডিজাইন করলাম, ডিজাইনটা শিখালাম, কিভাবে হচ্ছে পিসিবি বানাতে হয় শিখালাম। এখন পিসিবি বানানোর কিছু প্রসেস আছে, যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রসেস বা মেকানিক্যাল প্রসেস। এর মধ্যে হচ্ছে প্রিন্টিং, ইচিং, ড্রিলিং অ্যান্ড প্লেটিং, এরপর সোল্ডার মাস্ক বা সিল স্ক্রিন, এই ধরনের ব্যাপারগুলো হচ্ছে করে একটা পিসিবি ফাইনালি যখন বানানো হয়, এরপর সেখানে হচ্ছে কম্পোনেন্টস গুলাকে সোল্ডারিং করে বা ঝালাই করে, আপনারা যারা বাংলা মানে বিভিন্ন রকম, অনেক মানুষ সোল্ডারিং বোঝে না, সো ঝালাই করে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে, যেটার বাংলা বলা হচ্ছে তাতাল। তো বাংলায় তাতাল দিয়ে হচ্ছে আমরা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস ঝালাই করি বা সোল্ডারিং করি। এরপর সেটাকে হচ্ছে টেস্টিং বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল করে, এরপর হচ্ছে মার্কেটে প্রোডাক্ট লঞ্চ করা হয়। এই হচ্ছে মূলত একটা সিস্টেম। এখন হচ্ছে যে এই যে যারা কোর্স করবেন বা করবেন না, যারা এগুলো নিয়ে ইন্টারেস্টেড, তাদের আসলে ক্যারিয়ার কি হতে পারে। দেখেন, এই ব্যাপারগুলো যারা জানবে, যারা স্কিল হবে, তারা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, এমবেডেড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, পিসিবি ডিজাইনার হিসেবে, ফার্মার ডেভেলপার, টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি ইঞ্জিনিয়ার, রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার বা অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এবং আপনি যখনই হচ্ছেন এই ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হবেন, ইন রোবোটিক্স ফিল্ড হোক আর যেটাই হোক, আপনি চাইলে যে কেউ হচ্ছে পিসিবি ডিজাইন শিখতে পারবে ফ্রম এনি ব্যাকগ্রাউন্ড। এরপর হচ্ছে আপনি যখন কাজগুলো করবেন, সেগুলোকে সেভ করবেন, সেগুলো ছবিগুলো রাখবেন, রিভাইভালি যখন প্রজেক্ট বানাবেন, ছবি তুলে রাখবেন, ভিডিও রাখবেন, এগুলো হচ্ছে আপনি পোর্টফোলিও বানাবেন, নিজের নামে ওয়েবসাইট করতে পারবেন, বা গিট হাবে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, লিঙ্কডিনে আপনারা এই ছবিগুলোকে আপলোড করবেন, এগুলো ডিটেলস দিবেন। এবং অবভিয়াসলি যখন আপনি ক্যারিয়ারে আগাতে চান, আপনার জন্য নেটওয়ার্কিং খুব ইম্পর্টেন্ট। লাইক আজকে যেরকম আপনারা আমাদের এখানে সেমিনারে জয়েন করেছেন, ঠিক আছে, আমাদের সাথে আপনাদের একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হয়েছে। আপনারা হয়তো এখানে এসে আমার থেকে শিখুন আর না শিখুন, বাট কোনো না কোনো কারণে যদি আপনি
একটা স্কিল অর্জন করতে পারেন, আমাদের সাথে শেয়ার করলেন, তখন হচ্ছে যে কি আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকম কাজ আউটসোর্স করায় থাকি বিভিন্ন ফ্রেশারদেরকে দিয়ে। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে নেটওয়ার্কিং খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এরা কি কখনো মানে এই জায়গাটাকে নেবে কিনা। আসলে এরা এই জায়গাটা ওইভাবে দিতে পারবে না, কারণ হচ্ছে যে পিসিবি ডিজাইন মানে টোটালি হচ্ছে একটা ফ্রি করার বিষয় এবং খুবই ইন্টেলেকচুয়াল বা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স থেকে এটা আসলে আসছে যে হ্যাঁ আমি আগে ওয়্যারিং করতাম, তার দিয়ে খুব ক্রিটিক্যাল ছিল, পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ার বের করছে কিভাবে মানে একটা পিসিবি ডিজাইন করা হয়। সো এই যে একটা পিসিবি ডিজাইন বা বানানোর প্রসেসটাই টোটাল হচ্ছে মানে কেমিক্যাল এবং মেকানিক্যাল রিলেটেড। এবং তারপরে গিয়ে হচ্ছে ওই সময় হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হাতে এঁকে ডিজাইন করতো, মানে যখন পৃথিবীর শুরুতে এই আইডিয়াটা যখন ইনোভেশনটা আসে তখন হাতে এঁকে ডিজাইন করা হতো, এবং পরবর্তীতে আস্তে আস্তে যখন কম্পিউটারের অনেক উন্নত হয়েছে এরপর হচ্ছে এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে আমরা ডিজাইন করা শুরু করছি। তো এত সহজে হচ্ছে এই মানে ফিজিক্যাল যে ওয়ার্ক গুলা এগুলো হচ্ছে যে এআই দ্বারা রিপ্লেস করা পসিবল না। যদিও হচ্ছে মার্কেটে অনেক সফটওয়্যার আছে যেটা যেমন যেগুলো হচ্ছে এআই দিয়ে পিসিবি ডিজাইন করা যায়, বাট সেগুলো হচ্ছে মানে অনেক বেশি কস্টলি এবং সেগুলোতে অনেক বেশি এরর থাকে। তো পিসিবি ডিজাইনের জায়গাটা এখনো এআই দখল করতে পারে নাই। তো নিশ্চিন্ত থাকেন। এবং ইভেন ইভেন রোবোটিক্সও, একটা রোবট যে আপনি ডিজাইন করতেছেন, মেকানিক্যাল ডিজাইন করতেছেন, একটা 3D ডিজাইন করতেছেন, ক্যাড ডিজাইন করতেছেন, এগুলো এখনো এআই ওই জায়গাটা নিতে পারে নাই। তো এই তো। আর এখন হচ্ছে আমি একটু আমার পরিচয় দিই। আমার নাম হচ্ছে শামসুল আরফিন। আমি গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে হচ্ছে রোবোটিক্স টিচার হিসেবে কাজ করছি। এরপর লিড রোবোটিক্স ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে দীপ ফাউন্ডেশনে আছি। এছাড়া হচ্ছে সিনিয়র আইআইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কোড 19-এ আছি। আর এটা ছাড়া এগুলো হচ্ছে আমার কিছু কমার্শিয়াল প্রজেক্ট যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ডিপ্লয় করা হয়েছে। সো স্মার্ট স্কুল বাস ঢাকা এন্ড চট্টগ্রাম, জ্যোতি স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন যেটা পিসিবি আমার ডিজাইন করা। এখানে যতগুলো প্রজেক্ট দেখতেছেন আর যতগুলা কমার্শিয়াল প্রজেক্ট দেখতেছেন প্রত্যেকটা সার্কিট বোর্ড আমার ডিজাইন করা। এরপরে হচ্ছে কিছু প্রোটোটাইপ নিয়ে কাজ করেছি, যেমন আমি ড্রোন নিয়ে কাজ করেছি, অটোনোমাস সার্ভেইলেন্স ইউএভি। এছাড়া হচ্ছে বাংলাদেশ নেভির সাথে প্রোটোটাইপিং অফ অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ট্রেনিং টার্গেট এগুলো নিয়ে কাজ করেছি। সো এই তো। আর আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে জয়েন করার জন্য। আপনারা চাইলে এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারেন বা আমাকে ফলো করতে পারেন। এবং আপনাদের সবাইকে হচ্ছে ডিপে এনি টাইম ওয়েলকাম। আপনারা এসে আমাদের ল্যাব ভিজিট করবেন, আমাদের ফ্যাসিলিটিস গুলো দেখবেন, আমাদের সাথে কাজ করতে চাইলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। এখন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। কারো কোনো প্রশ্ন? হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছি আমরা। কারো কোনো হয়তো প্রশ্ন ওনারা আছে? সব প্রশ্ন জমা করছেন। ওনারা হয়তো প্রশ্ন জমা করছেন, সবার শেষে একটা কিউ&এ সেশন হবে তো ওটার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। তো ধন্যবাদ আরফিন ভাইয়াকে এত চমৎকার একটা সেশন নেওয়ার জন্য। তো এখন আমি আমাদের পরবর্তী সেশন পাইথন প্রোগ্রামিং এর উপর নেওয়ার জন্য হচ্ছে আমি ওয়েলকাম জানাবো ফাবলিহাকে। ফাবলিহা। জি ভাইয়া, আমাকে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে এবং শোনাও আচ্ছা, যাচ্ছে। আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, একটু আমাকে কনফার্ম করতে হবে যে স্লাইডস। আচ্ছা, আই ক্যান নট শেয়ার স্ক্রিন। শামসুল ভাই, ক্যান ইউ টার্ন অফ শেয়ারিং দ্য স্ক্রিন? আমার স্লাইডস কি দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে। সো হ্যালো এভরিওয়ান, আমাদের কোর্সের সেকেন্ড সেগমেন্টটা হচ্ছে রোবোটিক্স উইথ পাইথন। Okay, so I will be the mentor of this module. আমি ফাবলিহা আফাফ সার্ভার, আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়েছি। পাশাপাশি আমি ডিআইপিএফ এ লাস্ট 2.5 ইয়ার্স ধরে পাইথন প্রোগ্রামিং শেখাচ্ছি। আমি আমার ইউনিভার্সিটির মার্স রোভার টিমেও কাজ করেছি।
অলসো আমি একজন CTF প্লেয়ার, দ্যাট ইজ সাইবার সিকিউরিটির কিছু কম্পিটিশনস থাকে, আই প্লে দেয়ার, অ্যান্ড কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার। অলসো আই হ্যাভ সাম রিসার্চ ইন্টারেস্ট, অ্যান্ড আমি একজন পাবলিশড AI রিসার্চার। ওকে, সো রোবোটিক্স উইথ পাইথন, আমাদের তো সবাই এখানে জয়েন করা রোবোটিক্স শেখার ইচ্ছা নিয়ে। সো পাইথন কেন আমরা এটার সাথে মার্জ করছি? সো আমরা তো জানি পাইথন ইজ আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সো পাইথন বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন আমি যেরকম আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করছি ইন ইংলিশ আর বাংলা, সো দ্যাটস আওয়ার মিডিয়াম অফ টকিং, রাইট? বাট কম্পিউটার বা মেশিনস বা আমাদের রোবটস তো আমাদের কথা বুঝতে পারবে না। সো রোবটসদের সাথে বা মেশিনের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য আমাদের হচ্ছে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, এখন হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো অনেকগুলো অ্যাভেলেবল, যেরকম C++, জাভাস্ক্রিপ্ট, আরো অনেক কিছু। বাট আমরা পাইথনই কেন চুজ করব? আচ্ছা, সো পাইথনই কেন চুজ করছি? দ্যাট ইজ বিকজ পাইথনের বেনিফিটস অনেক, যে পাইথন দিয়ে আমরা ডেটা সায়েন্সও করতে পারবো, ওয়েব ডেভেলপমেন্টও করতে পারবো, রোবোটিক্স করতে পারছি। একটা ভাই আস্ক করেছিল যে AI, মেশিন লার্নিং এগুলো এখন খুবই ট্রেন্ডি। সো এগুলো কিভাবে আমরা স্টার্ট করব, বা এগুলো আমাদেরকে রিপ্লেস করে ফেলবে কিনা? সো এই যে AI, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং আমরা পাইথন দিয়ে করতে পারবো, একাডেমিক রিসার্চ করতে পারবো। সো অলসো পাইথন শেখাটা খুবই ইজিয়ার, লাইক ইটস ভেরি বিগিনার ফ্রেন্ডলি। আমরা যেভাবে কথা বলি কোডের লাইনগুলো ঠিক সেভাবেই লিখতে হয়। এটার কমিউনিটি ভেরি হিউজ। আমরা যদি কোনো প্রবলেম ফেস করি খুব ইজিলি হেল্প পাবো। ইট ক্যান বি অনলাইন কমিউনিটি অর ইটস ভেরি পপুলার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট দিস মোমেন্ট। সো অনেকে এটা ইউজ করে থাকে, সো দে নো হাউ টু ডিবাগ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, সো তার আগে আমরা আরেকটু দেখি যে রোবোটিক্সে প্রোগ্রামিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট। দেখেন, দিস ইজ এ রোবট, রাইট? সো এই রোবটের সেন্সরস আছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা অবস্টাকেল অ্যাভয়েডেন্স রোবটের কথা যদি ভাবি, যে একটা রোবট সামনে যাচ্ছে, অবস্টাকেল অ্যাভয়েড করে করে যাচ্ছে, হাউ ইজ ইট ডুইং দ্যাট? সেন্সরের ডেটা ইউজ করে। বা এলিফ্যান্ট দেখেছি আমরা, রাইট, যে জাস্ট একটা লাইন ফলো করে চলে। সো ওটা কিভাবে করছে? লাইট রেজের উপর ডিপেন্ড করে। দিস আর বেসিক্যালি অল সেন্সার্স। সো আমরা একটা রোবটের বডি বানালাম, পার্টসগুলোকে অ্যাসেম্বল করলাম, বাট এইটা যে একটা সার্টেন কাজ কিভাবে করবে ওইটার জন্য তো আমাদের প্রোগ্রামিং দরকার, রাইট? অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার we are trying to merge programming with robotics. আচ্ছা, তারপর তো হচ্ছে আমরা এই যে টেসলার সেলফ ড্রিভেন কারগুলোর কথা শুনেছি, রাইট? যেখানে হচ্ছে আমরা গাড়ি চলছে বাট কোনো ড্রাইভার নেই, বাট খুব সাকসেসফুলি গাড়িটা চলছে। রাস্তায় কোনো মানুষ থাকলে বা কোনো পাসার বাইস থাকলে বা ট্রাফিক সিগন্যালস দেখে দেখে গাড়িগুলো চলছে। হাউ ইজ ইট হ্যাপেনিং? That is happening due to computer vision engineering, right? So আমাদের এই কোর্সের এই সেগমেন্টে আমরা একটা কম্পিউটার ভিশন নিয়েও কাজ করব। আমরা হচ্ছে পাইথন দিয়ে ওপেনসিভি কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাও শিখবো। আচ্ছা, এই যে ড্রোনে যখন আমরা অনেক সময় শুনেছি যে ফায়ার ফাইটিং ড্রোনস, অনেক রিমোট এরিয়াসে আগুন লাগলে যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না, সেখানে হচ্ছে ড্রোন ডিটেক্ট করে কোনো ওয়াটার বলস ওখানে রাখতে পারে, সো দ্যাট আগুন নিভে যায়। সো ইন দ্যাট কেস কিন্তু প্রোগ্রামিং অলওয়েজই ব্যবহার হয়ে থাকে। আচ্ছা, ওকে, সো আমি তো বললাম যে পাইথন খুবই বিগিনার ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড অল, বাট আপনাদের মনে হতেই পারে যে পাইথন যদি এতই ইজি হয় শিখতে, তাহলে এটা দিয়ে কি কমপ্লেক্স টাস্ক আমরা করতে পারবো কিনা? সো এটা খুব শিখতে ইজি হলেও এইটা দিয়ে কিন্তু এইসব আমরা যে ডেইলি লাইফে ইউজ করি, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, এগুলা ইনিশিয়াল যে ভার্সনটা বানানো হয়েছিল ওটা পাইথনেরই একটা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক জ্যাঙ্গো ইউজ করে বানানো হয়েছিল। আচ্ছা, সো আপনারা যখন পাইথন শিখে যাবেন কোর্সের ফার্স্ট হাফে, সো এরপরে আপনারা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে যাওয়ার পরে কোডিং ইন্টারভিউসগুলোর জন্য প্রিপেয়ার করতে অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়। কারো যদি এখন ইচ্ছা থেকে থাকে যে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পজিশনসগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করব, আমি EEE-তে আছি বা আমি ME-তে পড়ছি, বা আমি দেখলাম তো ওয়েবিনারে ছিল CSE ব্যাকগ্রাউন্ডেরও, যে আমি রোবোটিক্সও করবো, পাশাপাশি আমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাথটাও খোলা রাখবো। তো তখন হচ্ছে আমি এই যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পরে আমরা হচ্ছে কিছু প্রবলেম সলভ করে নিজেদেরকে ইন্টারভিউজের জন্য প্রিপেয়ার করতে পারি। বিকজ আপনি ফ্যান কোম্পানিজ লাইক ফেসবুক, অ্যামাজন বলেন, বা বাংলাদেশেরই হচ্ছে যে টপ লেভেলের সফটওয়্যার কোম্পানিজগুলো আছে, সব জায়গায় একটা কোডিং রাউন্ড থাকে। সো দিস ল্যাঙ্গুয়েজ উইল হেল্প ইউ টু ক্র্যাক দোজ রাউন্ডস। আচ্ছা, তারপর আই গেস সাম অফ ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট দ্য
প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট। সো এই যে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টগুলো আমরা কিভাবে পার্টিসিপেট করতে পারবো বা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো, আপনারা যখনই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলতে পারবেন, পাইথন যেভাবে আমরা শিখছি, শেখার পরে আমরা এইসব কন্টেস্টগুলো পার্টিসিপেট করতে পারবো। অ্যান্ড এই কন্টেস্টগুলো ভালো করলে আমরা বিভিন্ন কন্টেস্ট জিততেও পারবো, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি আ ভেরি বিগ অ্যাডিশন টু ইউর রেজুমে। যখন আপনি কোথাও অ্যাপ্লাই করছেন, যদি দেখে যে আপনার সিভিতে বা রেজুমেতে আপনার সিপি বা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তখন দে অ্যাজিউম যে আপনার তো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রবলেম সলভিং এর ক্যাপাবিলিটি আছে। আচ্ছা, তারপর ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে আজকে ওয়েবিনারে আগেও কথা বলা হয়েছে, আমি এখনো বলছি। সো আপনি যখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে ফেলবেন, তখন আপনি খুব ইজিলি বাসায় বসে এরকম বিভিন্ন ধরনের ওয়েব প্রজেক্টস বলেন বা আদার ধরনের প্রজেক্টস বলেন, আপওয়ার্ক বা ফাইবার থেকে নিয়ে করে হচ্ছে ইউ ক্যান জাস্ট আর্ন ডলার সিটিং অ্যাট হোম। All you need to do is learn our programming language for this. Okay, so that was about the first module, যেটা আমি আপনাদের শেখাবো যে পাইথন অ্যান্ড অল। সো পাইথনের সাথে আমরা কিভাবে রোবোটিক্স ইন্টিগ্রেট করছি। সো পাইথন ইউজ করে আমরা রাসবেরি পাই ইউজ করে কিছু রোবোটিক্স প্রজেক্টসও বানাবো। ইন দ্যাট ওয়ে আপনারা যেখানে ফার্স্ট পার্টে আরডুইনোতে রোবোটিক্স শিখছেন, আপনাদের পায়ের সাথে একটা এক্সপোজার হবে এই সেগমেন্টে এসে। অলসো আপনারা জানবেন যে পাইথন ইউজ করে আমরা কিভাবে রোবোটিক প্রোগ্রাম করে থাকি। আচ্ছা, so now comes the AI agents in 2025. So আমাদের second module হচ্ছে AI agent and prompt engineering. Already someone asked you webinar, right? যে এখন তো AI এর trend. So আমরা কিভাবে এটার সাথে cope up করব? Just learning robotics will be enough or not? Just for that, to make you guys prepare for the future, আপনারা যেন ভবিষ্যতে যে কোনো টেকনোলজির জন্য প্রিপেয়ার থাকেন, আমরা হচ্ছে এইবার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই মডিউলটা আমাদের কোর্সে ইন্ট্রোডিউস করছি। So, okay, before that, let's understand AI টা কি। AI is basically artificial intelligence, ঠিক আছে? So, this আমরা এভাবে ভাবতে পারি যে একটা মেশিনকে আমরা চিন্তা করতে শেখাবো বা ডিসিশন মেক করতে শেখাবো যেভাবে আমরা হিউম্যানসরা করে থাকি। এই যে নেটফ্লিক্স, আপনারা হয়তো বা যারা নেটফ্লিক্স চালান বা ইউটিউব চালান, কোনো একটা ভিডিও দেখার পরে আপনাদেরকে সেম কাইন্ড অফ বা সেম জনরার মুভি সাজেস্ট করতে থাকে, রাইট? দিস আর বেসিক্যালি এক্সাম্পলস অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বা আমরা যদি গুগল ম্যাপ ইউজ করে কোথাও যেতে চাই, আমাদের সব থেকে অপটিমাইজ বা সব থেকে শর্টেস্ট রুটটাই দেখায়, রাইট? সো দিস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ এআই। সো এআই কিন্তু অলরেডি আমাদের জীবনে চলে আসছে। আর 2025-এ আমি অনেক ইউটিউবারদেরকে দেখেছি, অনেক সায়েন্টিস্টদেরকে দেখেছি, দে সে যে দিস ইজ দ্য ইয়ার অফ এআই এজেন্টস। সো আমরা এই মডিউলে এআই এজেন্ট কিভাবে বানাতে হয় সেটা শিখবো, সাথে পাশাপাশি প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং কি সেটাও শিখবো। আচ্ছা, সো এই যে এআই এজেন্টস আর বেসিক্যালি আমাদের আগের যে বর্তমান যে এআই সিস্টেমগুলো আছে আর ফিউচার যে এআই সিস্টেমগুলো থাকবে তার মধ্যে একটা ব্রিজের মতো কাজ করছে। সো বর্তমান এআই এজেন্টস কি কি আছে, যেরকম আমরা যে চ্যাট জিপিটি ইউজ করি বা ক্লড ইউজ করছি, এগুলাও কিন্তু এক একটা এআই এজেন্ট। এগুলো আমাদের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিয়ে নিজেরা চিন্তা করে আমাদেরকে হচ্ছে কাজটা করে দিচ্ছে। সো বাট এই কোর্সে আমরা হচ্ছে নিজেরা একটা কাস্টমাইজড এআই এজেন্ট বানাবো, দ্যাট ইজ আমাদের নিজেদের কাজ করে দেবে। And for that, we will be using the RAG system, that is Retrieval Augmented Generation System. I guess আপনারা এটা নিয়েও হয়তো বা শুনেছেন, যারা হচ্ছে একটু এআই এজেন্টস নিয়ে স্টাডি করেছেন বা এআই সিস্টেমস নিয়ে এজেন্টিক এআই নিয়ে স্টাডি করেছেন, তারা হয়তো বা র্যাগের টার্মটাও শুনেছেন। দিস ইজ বেসিক্যালি যেরকম ধরেন আমরা চ্যাট জিপিটিকে কোনো কিছু আস্ক করলে চ্যাট জিপিটি যা জানে বা যেসব রিসোর্স গো থ্রু করে আমাদেরকে অ্যান্সার দেয়। বাট আমি চাই যে চ্যাট জিপিটি আমার এই পিডিএফ এর পার্সপেক্টিভে আমাকে একটা অ্যান্সার দিক। হয় না অনেক সময় যে আমার স্কুল, আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বা কলেজ থেকে একটা পিডিএফ বা একটা স্লাইডস দেওয়া হয়েছে, আমি চাই যে এই স্লাইডের বেসিসেই আমাকে অ্যান্সার দিক, এক্সট্রা কিছু না। সো আমরা ওইরকম একটা এজেন্ট বানাবো যেখানে আমরা হচ্ছে আমাদের কাস্টম ডেটা সেট দিব, আর তারপর একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইউজ করে আমরা ওই কাস্টম ডেটা সেটের বেসিসে আমাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এজেন্টটা বানাবো। আচ্ছা, সো এই এজেন্টটা বানানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করব, দ্যাট ইজ ল্যাংচেইন। সো আমরা ল্যাংচেইন নিয়ে ওই কোর্সে শিখবো। সো ল্যাংচেইন ইজ ওয়ান অফ দোজ ফ্রেমওয়ার্কস যেটা হচ্ছে খুবই ওয়াইডলি ইউজ করা হয়। ল্যাংচেইনকে আপনি এভাবে ভাবতে পারেন, যেরকম আমরা জ্যাঙ্গো ইউজ করি ফর ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক, ল্যাংচেইন হচ্ছে ইজ আ এআই ফ্রেমওয়ার্ক। সো এটা আমরা ইজিলি শিখবো, এটার আমরা ডিটেইলস নিয়ে শিখবো, সো দ্যাট আপনারা যেন একটা এআই এজেন্ট সাকসেসফুলি খুবই ইজিয়ার ওয়েতে বানাতে পারেন।
আচ্ছা, এই কোর্সের আমাদের আরেকটা পার্টও আছে, সেটা হচ্ছে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। সো প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি? আচ্ছা, সো আমরা তো এই যে এআই দের সাথে বা চ্যাট জিপিটি দের সাথে ডে টু ডে লাইফে কথা বলেই থাকি। বাট আপনারা কি জানেন এই এজেন্টস গুলো অনেক বেশি এফেক্টিভ ওয়েতে কখন কাজ করে? যখন আমরা কিছু স্পেসিফিক ওয়েতে ওদেরকে টাস্ক দিব বা কোনো কমান্ডস দিব। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, যেখানে মানে একটা এআই কে দিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের ধরেন রেজুমেটাকে আরো এনহ্যান্স করব, বা একটা পোর্টফোলিও বানাবো, বা একটা এআই কে দিয়ে আমরা কিভাবে ওয়েবসাইটে বানিয়ে ফেলতে পারবো। দেখবেন অনেক সময় আমরা বলি যে মেক দিস ওয়েবসাইট ফর মি, ফিচার্স দিয়ে দেয়, বাট আমরা যেটা এক্স্যাক্টলি চাচ্ছি সেভাবে আসে না, বা দেয়ার আর এরার্স। বাট এই মডিউলে আমরা এই আর্টটাকে মানে এই প্রসেসটাকে ইঞ্জিনিয়ার করব, যে কিভাবে হচ্ছে কোন কোন ওয়ার্ডস ইউজ করলে বা কোন অ্যাপ্রোচে এআই কে কমান্ডস দিলে বা জিপিটি কে কমান্ডস দিলে আমরা হচ্ছে বেস্ট আউটপুটটা পেতে পারবো। সো এইটার জন্য আমরা কিছু স্টেপস ফলো করব। দিস ইজ গোয়িং টু বি এ ভেরি ফান মডিউল, আই বিলিভ, বিকজ এখানে হচ্ছে আপনারা নিজেরাই দেখবেন যে ওয়াও, চ্যাট জিপিটি এটাও করতে পারতাম, এটা আগে কখনো ভাবি নাই কেন। So yeah, that's all about it. Before taking any questions, আমি বলবো যে I would really suggest you as a senior যে আপনারা এই কোর্সটা করেন। Why is that? Because এই একই কোর্সে আপনি রোবোটিক্স থেকে স্টার্ট করে ইলেকট্রনিক্স পাচ্ছেন, and then you can also learn a programming language that is Python. Then Python ইউজ করে আবার রোবোটিক্স করছি, কম্পিউটার ভিশন করছি, and at last আমরা হচ্ছে এআই এর সাথেও ইন্ট্রোডিউসড হয়ে যাচ্ছি, এআই এজেন্ট বানাচ্ছি। তারপর প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, এই টার্মটা তো অনেক শুনেছি, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংও শিখছি। এরপর তো ড্রোন আছে, 3D মডেলিং আছে, যেটা নিয়ে আমাদের অন্য ইনস্ট্রাক্টররা কথা বলবে। সো আই গেস আমরা কোশ্চেন্স একদম লাস্টে নিচ্ছি, তো তখন আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে করতে পারেন। আপু So, yeah. আমার একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ, একটা বলেন কোশ্চেন। ভাইয়া। হ্যাঁ, শিওর শিওর শিওর। আমরা কি আপনার কাছ থেকে মানে আমরা এআই এজেন্ট বানানো শিখবো? জি জি জি। কাস্টম এআই এজেন্ট মানে আমার মতো আমি বানানো শিখবো? হ্যাঁ, সো আমরা হচ্ছে আমি ধরেন আপনাদেরকে একটা ফার্স্টে এজেন্ট বানানো শেখাবো, দেখাবো, ঠিক আছে, যে এজেন্ট হুম। এভাবে এভাবে বানাতে হয়। তারপর লাস্টে গিয়ে যখন আপনারা প্রজেক্টটা করবেন, তখন আপনারা হচ্ছে এটাকে একটু টুইক করা লাগবে, বেশি চেঞ্জ করা লাগবে না। সো চেঞ্জ করে আপনাদের কাজ করাতে পারবেন, এভাবে হচ্ছে এজেন্টকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। অ্যান্ড এভাবে হবে কি, আপনারা সবাই নিজেদের গিটহাবে বা রেজুমেতে একটা আলাদা আলাদা প্রজেক্ট অ্যাড করতে পারবেন, কারোটার সাথে কারোটা ম্যাচ খাবে না। আর আমরা আমাদের এই এজেন্টটাকে আমাদের আমাদের তৈরি করা রোবটের ভিতরে অ্যাপ্লাই করব? তৈরি করা রোবটের মধ্যেও হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আপনাদের মানে রোবটও বানানো, আপনাদের এআই তো রোবটের হচ্ছে একটা ব্রেন, আমাদের ওই ব্রেনটাকে আমাদের রোবটের ভিতরে কি আমরা সেট আপ করতে পারবো কিনা পরে? এআই এজেন্টকে রোবটের মধ্যে সেট আপ করতে পারবেন কিনা। আচ্ছা, সো আমি যে এআই এজেন্টস গুলোর কথা বললাম সেগুলো বেসিক্যালি সফটওয়্যার বেসড, বাট আপনি যদি চান যে রোবটটাকে অটোনোমাস বানাবেন, সেই ক্ষেত্রেও হ্যাঁ ইটস পসিবল। আমরা ওয়েব সার্ভারে হচ্ছে এআই এজেন্টটা রেখে দেন উই ক্যান কানেক্ট ইট টু দ্য রোবট বা দ্য রোবট ইউ আর মেকিং, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান মেক দ্য রোবট ওয়ার্ক ইন দ্যাট ওয়ে। সো ইট ইজ পসিবল। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? ওকে, ঠিক আছে। সো আমি এখন will move to Fahad Bhai, who will explain you 3D modeling and designing. Thank you, everyone. আমার আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা। তো আমরা হচ্ছে যে এখান থেকে স্টার্ট করি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি হচ্ছে যে মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল ফাহাদ। আমি হচ্ছে এই যে প্রোগ্রাম যেটা আছে আমাদের যে আরইসি প্রোগ্রাম, ওইখানে 3D ডিজাইন, সিমুলেশন এবং 3D প্রিন্টিং এর যে পার্টটা সেটা হচ্ছে প্লে করব। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি যদি
আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি যদি আমার পরিচয় দেই, আমি হচ্ছে যে বর্তমানে আর্সেনাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছি। আহ, আমার হচ্ছে যে মেইন কাজ সেটা হচ্ছে যে কম্পিটিশনাল লেভেলে রিসার্চ করা, এবং ওটার জন্য হচ্ছে যে আমি ডেইলি আপনার হচ্ছে যে সলিড ওয়ার্কস সফটওয়্যার ইউজ করি, যেটা থ্রুতে আমরা হচ্ছে ডিজাইন করি। বেসিক্যালি আমরা যে সফটওয়্যারটি ইউজ করব সেই সফটওয়্যারের উপর হচ্ছে যে আমার তিনটা মানে একদম হচ্ছে যে সার্টিফাইড তিনটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন আছে, যেটা হচ্ছে ডেসল সিস্টেম থেকে আমাকে সার্টিফাইড করেছে। আমি তিনটা এক্সাম দিয়েছিলাম, ওই তিনটা এক্সামে হচ্ছে যে আমি পাশ করেছিলাম, এবং হচ্ছে এই তিনটা এক্সাম আমাকে পাশ করার কারণে হচ্ছে যে তিনটা এক্সামেতে থেকে আমাকে হচ্ছে যে এই ব্যাচগুলো দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, আমার কাজ যদি আমি এখানে বলি, আমার কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি আমি যেহেতু রিসার্চ করি, আমার সোফার এখনো পর্যন্ত হচ্ছে যে 9টা Q1 পাবলিকেশন আছে। আর আপনারা যদি এখানে দেখতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে আমি বেসিক্যালি বিভিন্ন ডিজাইনের উপর এবং হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যানালিটিক জিনিসের উপর, বিভিন্ন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসের উপর, যেমন মাঝখানে এখানে যেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে যে ব্লাড ফ্লো সিমুলেশন, মানে আমাদের যে আর্টারি অথবা হচ্ছে ধমনির ভিতরে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, এই সিমুলেশন গুলো হচ্ছে যে আমি যা কনফারেন্স পাবলিকেশন করেছি। প্লাস হচ্ছে এখানে দেখতেছেন হিট এক্সচেঞ্জারের ভিতরে যে ফ্লুইডের যে ফ্লো, ওটাকে হচ্ছে কিভাবে ফ্লুইডটা ফ্লো করতেছে বিভিন্ন ডিজাইনের ভেরিয়েশনের জন্য, সেটা হচ্ছে যে আমি Q1 জার্নালে পাবলিশ করেছি। এটা হচ্ছে আমার রিসার্চ প্রোফাইল, যেটা হচ্ছে যে আপনি গুগল স্কলার সার্চ করলে এটা পাবেন। আমার সোফার সাইটেশন হচ্ছে 60, এবং আমার সব পাবলিকেশন এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, আমাদের কোর্সের ফার্স্ট যে স্টেপ, আমরা যদি এখানে 3D মডেলিং শিখতে চাই, তো ফার্স্ট যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে ক্যাড মডেলিং। ক্যাড মডেলিং বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমরা যে রোবটের পার্টস গুলো বানাবো, সেটা সবার আগে হচ্ছে যে ডিজাইন করে নিব সফটওয়্যারে, যে এটা ডাইমেনশন কত হবে এবং হচ্ছে এটা সাইজ কত হবে, এটা শেপ কত হবে। এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি ক্যাড মডেলিং সফটওয়্যারে সবার আগে ডিজাইন করতে হয়। দেন সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমার যে সিস্টেমটা, যে ডিজাইন, আমি সাপোজ হচ্ছে আমি একটা ড্রোন সিস্টেম হচ্ছে যে আমি একটা ড্রোন বানানো হয়েছে, তো ওইটা হচ্ছে আমি সিমুলেশন করে দেখব যে এটা কোনো স্পেসিফিক কন্ডিশনে কিভাবে হইতেছে যে আহ, আহ, এটা হচ্ছে যে উঠতেছে, এবং হচ্ছে এটার সাথে যে আমার রিলেটেড যে ফিজিক্স, ওটা মেনটেন করে কি সে প্রপারলি হতেছে যে ফ্লাইটের মানে এলিভেশনটাকে পাচ্ছে নাকি, সেই জিনিসটা আমরা চেক করবো এখানে। আর লাস্টলি আমরা যে ক্যাড মডেলটা বানাবো সেটা হচ্ছে আমরা 3D প্রিন্ট করব ডিরেক্টলি। আমাদের যে 3D প্রিন্টিং মেশিন আছে, ওই মেশিনের থ্রুতে হচ্ছে আমরা প্রতিটা কম্পোনেন্টস হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট প্রিন্টিং করব। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমাদের এখানে যে কোশ্চেনটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে যে ওয়াই 3D মডেলিং ফর আরআইসি। আমরা কেন 3D মডেলিং করব আমাদের রোবটের কম্পোনেন্ট গুলো বানানোর জন্য? বেসিক্যালি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু দুইটা হচ্ছে যে মার্স রোভার দেওয়া আছে। বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে মার্স রোভার। ফার্স্টেরটা হচ্ছে কোনো ডিজাইন নেই, এখানে জাস্ট হচ্ছে সার্কিট গুলো বাইরের দিকে দেওয়া আছে, বাট কোনো ডিজাইন নেই, জাস্ট একটা বক্সের উপরে সার্কিট গুলো দেওয়া আছে। কিন্তু বর্তমানে যে আমরা জানি যে মার্সের যে কন্ডিশন, ওইখানে হচ্ছে টেম্পারেচারের অনেক ডিফারেন্স হয়, যেমন দিনের বেলা হচ্ছে অনেক বেশি তাপমাত্রা থাকে, আর রাতের দিকে হচ্ছে টেম্পারেচার অনেক বেশি ড্রপ করে। তো এখানে হচ্ছে ব্যাটারির যে ব্যাটারি, এখানে বিভিন্ন হচ্ছে যে ব্যাটারি থাকে। সো ওই ব্যাটারিগুলো যদি আমরা প্রপারলি একটা টেম্পারেচারে না মেনটেন করতে পারি, তাহলে সেই ব্যাটারিগুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে, পরে দেখা যাবে যে এই মাস রোভারটা চলতেছে না। আর মোস্টলি এখানে যেটা দেখা যায় সেটা হইতেছে যে এটার যে চাকা, এটা যে হুইল গুলো, আমরা জানি যে মার্সের যে আপনার যে সারফেস, এটা অনেক বেশি রাফ হয়। সো এটার জন্য আমার এই চাকাগুলোকে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট টাইপের হচ্ছে যে ডিজাইন করলে হবে না, এটাকে একটু অপটিমাইজ করে এটার ভিতরে গ্রুপ সিস্টেম দিতে হবে। আমি যদি নেক্সট স্লাইডে দেখি যে এই চাকাগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ একটু ফ্ল্যাট, আমি যদি এখানে ট্রান্সভার্স ওয়েতে আমি এটা ট্রান্সভার্স সিস্টেমে যদি আমি এটা দেখি, যে এখানে চাকাটা হচ্ছে যে আমি ড্যামেজ হয়ে গেছে আমার, এবং এই ড্যামেজগুলো আমি দেখতে পারতেছি কারণ এই যে টেরেইন
মার্সের যে রাফ টেরেন অথবা সারফেসের উপর চলার কারণে হচ্ছে যে এটার যে চাকাগুলো এর ভিতর হচ্ছে অনেক বেশি ড্যামেজের ক্রিয়েট হয়েছিল। তো বেসিক্যালি আমাদের এই চ্যালেঞ্জটা থাকে যে আমরা এই এই যে যেমন এই স্পেসিফিক একটা মানে হুইল বলি অথবা যেটাই বলি, এটাকে আমাদেরকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এখানে যে গ্রুভ গুলো এমনভাবে থাকে যাতে সে মার্সের যে সারফেস তার সাথে হচ্ছে যে একটা প্রপার ফ্রিকশন মেনটেন করে চলতে পারে। ওকে, তো এখানে আমরা দেখতে পারতেছি আগের যে চাকাগুলো ছিল এগুলোর থেকে হচ্ছে যে এখানে বেটার ওয়েতে হচ্ছে যে ডিজাইন করা, কারণ এখানে বেসিক্যালি আপনার হচ্ছে যে মোর মানে কার্ভড ওয়েতে আগের যে সারফেসটা ছিল, আগের যে চাকাগুলো ছিল এগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট ছিল, মানে জাস্ট আপনার যে পয়েন্টে ফোর্স পড়তো ওই পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে যে ফোর্সটা থাকতো, এই কারণে হচ্ছে ওই পয়েন্টটা আপনার ড্যামেজ বেশি হতে পারতো। বাট এখানে হচ্ছে যে কার্ভ সারফেসের কারণে ফোর্স মানে আপনার যদি কোনো পয়েন্টে ফোর্স পড়ে তাহলে হচ্ছে যে এই ফোর্সটা প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে। আচ্ছা, এখানে আমরা যেটা দেখতে পারতেছি সেটা হচ্ছে যে রোবোটিক্স এর একটা নতুন ট্রেন্ড চলতেছে বাইরের দেশে রিসার্চের ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে সফট রোবোটিক্স। আমরা এখানে রোবোটিক্স এর যে এখানে যে রোবটটা ডিজাইন করা হয়েছে, প্রফেসর এমনি হচ্ছে মিশিগানের একজন প্রফেসর, তো উনি যে ডিজাইনটা করেছে এই ডিজাইনের মধ্যে হচ্ছে যে পা গুলোকে অক্টোপাসের যে পা আছে ওগুলোকে ইমিটেট করে হচ্ছে যে উনি এই ডিজাইনটা করেছে। তো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ডিজাইনের স্কিল অথবা হচ্ছে যে এটা কিভাবে এই অক্টোপাসের পা গুলো এখানে ইন্টিগ্রেট করবেন, ফ্যাব্রিকেশন করবেন, এগুলোর ক্ষেত্রে ডিজাইনের নলেজ থাকা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি সফট রোবোটিক্স অথবা অ্যাডভান্স কিছু করতে চান। এখানে আরেকটা আমরা মডেল দেখতে পারতেছি যে কেন আমরা হচ্ছে 3D মডেলিং করব, কেন আমাদের 3D মডেলিং শিখতে হবে। এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি এটা আরেকটা হচ্ছে রোবোটিক সিস্টেম যেটা হচ্ছে যে আন্ডার ওয়াটারে চলে এবং হচ্ছে বিভিন্ন স্যাম্পল কালেক্ট করে, এবং এটা হচ্ছে যে হাইড্রা আমাদের হচ্ছে যে সমুদ্রের এখানে যে হাইড্রা টাইপের প্ল্যান্টস গুলো থাকে ওগুলাকে ইমিটেট করে হচ্ছে যে এটা ডিজাইনটা করা হয়েছে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের এখানে ডিজাইনের যে ইম্পর্টেন্স আমরা এটা অবশ্যই বুঝতেছি, আমাদের যখন নিউ টাইপ অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে কোনো কিছু ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে ডেফিনেটলি এটার একটা রোবাস্ট ডিজাইন থাকতে হবে, এটা একটা সাস্টেনেবল একটা ডিজাইন থাকতে হবে। ওকে, সো আমরা যদি এখন ফার্স্ট রিজনটাকে মানে একটি প্ল্যানের মধ্যে রাখি যে এটা আমাদের কেন ডিজাইন করতে হবে, তো ফার্স্ট যে রিজন সেটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি। আমাদের যে ডিজাইন সেটা অপটিমাইজ করাটা ডিপেন্ড করে আমার হচ্ছে যে আমার যে রোবটটা আমি ডিজাইন করতেছি সেটা কি পরিমাণ লোড নিবে এবং তার এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন কি হবে। সাপোজ হচ্ছে কোনো একটা রোবট যেটা হচ্ছে যে ফায়ার ফাইটিং রোবট হবে, তো তাকে এমন ভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে হচ্ছে যে হাই টেম্পারেচারে সে উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে। এন্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমাদের যদি রোবটটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের মধ্যে হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে যে 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এবং মানে হচ্ছে রোটেশনাল মোশন দিবে অথবা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মোশন দিবে, এসব ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনটা অপটিমাইজ থাকতে হবে যাতে হচ্ছে যে সে ফ্লেক্সিবল ওয়েতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। এবং লাস্টলি যেটা অবভিয়াসলি এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্ন, সেটা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল কস্টিং। আপনার যত ডিজাইন অপটিমাইজ হবে ম্যাটেরিয়াল কস্টিং তত বেশি কমতে থাকবে। সো বেসিক্যালি এখানে কোশ্চেন যদি আসে যে 3D মডেলিং বলতে আমরা কি বুঝতেছি, 3D মডেলিং বলতে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে যে এখানে যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলো আছে এই কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে যে আলাদা আলাদাভাবে ডিজাইন করব, দেন ডিজাইন করার পর প্রতিটা পার্টসকে আমি এখানে মার্জ করব বা অ্যাসেম্বল করব। সো কম্পোনেন্ট ডিজাইন, দেন হচ্ছে আমাদেরকে এই কম্পোনেন্ট গুলো অ্যাসেম্বল করতে হবে। আচ্ছা, তো আমাদের যদি একটা আলটিমেট একটা ডিজাইন বানাইতে হয় তো ফার্স্ট যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে যে একটা স্কেচ 2D স্কেচ করতে হবে। ওই স্কেচটাকে ওই স্কেচটা আমার একটা ব্লুপ্রিন্টের মতো কাজ করবে। আমি সাপোজ যে কোনো একটা কিছু আমার যদি বানাতে হয় ওই স্কেচের উপর হচ্ছে আমি দেন এই স্কেচটাকে আমি একটা 3 ডাইমেনশনাল একটা ফর্ম দিব যেটা হচ্ছে এক্সট্রুড এন্ড কাট। সো
এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড স্টেপ, এবং লাস্ট স্টেপ হচ্ছে আমি যখন এই এক্সট্রুডেড কাট করার পর প্রতিটা পার্ট বানানো হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে যে প্রতিটা পার্টকে আমি অ্যাসেম্বল করব। তো এভাবে করে একটা ক্যাড মডেল অথবা একটা 3D ডিজাইন জেনারেট করা হয়। আমরা যদি এখানে দেখি যে স্কেচ, মানে আমি সাপোজ হচ্ছে কোনো একটা কিছু বানাতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার শেপের দেখতে, তো এখানে হচ্ছে যে আমার এখানে স্কেচ করা হচ্ছে এবং ডাইমেনশন গুলো দেওয়া হচ্ছে। দেন আমি যদি এক্সট্রুডটাকে বুঝতে চাই, যে এক্সট্রুড স্কেচ থেকে একটা 3D মডেল, এখানে একটা স্কেচ করা হয়েছিল যেটা হচ্ছে যে একটা সার্কেল, আর সাথে হচ্ছে এখানে একটা রেক্টেঙ্গুলার শেপের যে কম্বিনেশন, একটা কম্পোজিট শেপ আছে, ওটাকে হচ্ছে এক্সট্রুড করা হচ্ছে। তার মানে এই স্কেচ থেকে একটা পার্ট জেনারেট করা হচ্ছে, যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন স্কেচ থেকে আমরা আরো কমপ্লেক্স পার্ট জেনারেট করতে পারবো। আর লাস্টলি যেটা পার্ট, সেটা হচ্ছে যে মানে একটা 3D ক্যাড ডিজাইন করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে অ্যাসেম্বলি। অ্যাসেম্বলি হচ্ছে এখানে আমরা দেখতেছি বিভিন্ন পার্টস, যে স্ক্রু, তারপর হচ্ছে এখানে যে লিডটা আছে, এই লিডটা এবং স্ক্রুটা হচ্ছে যে অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে, যাতে হচ্ছে পুরো মানে আমার যে সিস্টেমটা, ওই সিস্টেমটা যাতে আমি প্রপারলি ডিজাইন করতে পারি। আমাদের এই প্রজেক্টে আমাদের এই যে কোর্স, এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি দুইটা প্রজেক্ট ডিজাইন করা হবে। ফার্স্ট অফ অল ডিজাইন করার পর হচ্ছে যে এর যে সার্কিট সেটআপ এগুলো দেওয়া হয়, দেন হচ্ছে এটার উপর যে প্রোগ্রামিং এগুলো করা হয়। তো আমাদের যে ফার্স্ট যে প্রজেক্টটা থাকবে, সেটা হচ্ছে যে রোবোটিক আর্মের যে ডিজাইন, সেটা কিভাবে করতে হয় আমাদের সলিড ওয়ার্কস সফটওয়্যার ইউজ করে, এবং হচ্ছে যে মার্স রোভার্স এর যে ডিজাইনটা, সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখাবো। আচ্ছা, আমাদের এখানে হচ্ছে সিমুলেশনের যে পার্টটা, আমি যেটা বলবো যে সিমুলেশন বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমাদের রিয়েল লাইফে আমাদের যে রোবট গুলো, এবং হচ্ছে যে এখানে যেটা আমরা দেখতেছি ড্রোনটা হচ্ছে যে কতটুকু ভেলোসিটিতে কত উপরে উঠবে, এবং আশেপাশে কন্ডিশন যদি এমন হয় যে অনেক বেশি বাতাস এটার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তো এটা কি প্রপারলি কি ফ্লাই করতে পারবে নাকি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যানালাইসিস করা হবে সিমুলেশনের আগে। তো সিমুলেশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি কোনো একটা জিনিস ডিজাইন করছি, এটা করার পর আমি ডিরেক্ট হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টাল অথবা ফ্যাব্রিকেশনে না গিয়ে আমি হচ্ছে যে এটা কম্পিউটেশনাল ওয়েতে আগে চেক করে দেখব যে এটা প্রপারলি কি মানে এটা কি উঠতেছে নাকি, এবং হচ্ছে যে এটা কি চলতেছে নাকি, এই জিনিসটা হচ্ছে আমি অ্যানালাইসিস করে দেখব। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন আসে যে আসলে আমরা সিমুলেশনটা কেন ইউজ করব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা রোবোটিক আর্মের মেইন কাজ হচ্ছে কোনো একটা লোড ওঠানো। তো এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে স্ট্রেস অ্যানালাইসিসে সিমুলেশন করা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে স্ট্রেস বলতে হচ্ছে কোনখানে বেশি আমার প্রেসার পড়তেছে। তো রোবটের যেহেতু ফার্স্ট পার্ট যেটা, এটা হচ্ছে আমার গ্রিপার যেহেতু লোডটাকে নিতে হয়, তো তার উপর অবভিয়াসলি আমার হচ্ছে যে প্রেশারটা সবচেয়ে বেশি পড়বে। সো এই কারণে হচ্ছে যে এইদিকে হচ্ছে পুরাটা মোটামুটি ফার্স্টের পার্টটা হচ্ছে লাল হয়ে আছে, মানে হচ্ছে আমার এখানে সবচেয়ে বেশি স্ট্রেস পড়তেছে। আর এই সাইডটা একদম নীল, তার মানে হচ্ছে এখানে তেমন বেশি স্ট্রেস পড়তেছে না, অথবা স্ট্রেসের যে ম্যাগনিটিউড, এটা হচ্ছে মিনিমাম। আর এখানে হচ্ছে যে আমি ড্রোনের যে ফ্লাইট ডাইনামিক্স, এটা যদি চেক করতে চাই, সেটার জন্য আমাকে হচ্ছে এর আশেপাশে যে ফ্লুইড যে ফ্লো করে, যে আমি যদি এখানে বাংলাতে বলি যে বাতাস ফ্লো করতেছে, এটা যদি আমি প্রপারলি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এটা মানে আমার হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশনে কি মানে এটা কি ঠিক মতো ফ্লাই করতে পারবে নাকি পারবে না। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখানো হবে। এবং আমাদের প্রজেক্টে হচ্ছে আমরা যেটা ইনক্লুড করতেছি যে রোবোটিক আর্মের একটা কম্পোনেন্টের উপর হচ্ছে আমরা স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করে দেখব যে ওই কম্পোনেন্টটা কি প্রপারলি স্ট্রেসটাকে নিতে পারবে, কতটুকু স্ট্রেস দিলে হচ্ছে এটা ফেল করবে, অথবা কতটুকু স্ট্রেস এটা সহ্য করতে পারবে। এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা সিমুলেশনের মাধ্যমে চেক করব, এবং এটা আমাদের একটা প্রজেক্ট থাকবে যে আমরা একটা কম্পোনেন্টের উপর স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করতেছি, এবং এটা প্রপারলি কি ডিফর্ম করতেছে নাকি, কতটুকু ডিফর্ম করতেছে, অথবা এটা নিতে পারতেছে নাকি, সেই জিনিসটা আমরা দেখব। আর লাস্টলি আমি যদি বলি এখানে মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বলা চলে, অথবা একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট বলে, সেটা হচ্ছে 3D প্রিন্টিং। বর্তমানে 3D প্রিন্টিং হইতেছে যে আমরা যে
বিভিন্ন প্রোডাক্ট, যেমন এখানে যেগুলো দেখতে পারতেছি, এগুলো যে এমএচ এর প্রোডাক্ট গুলো আছে, এই প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে যে আমরা প্রিন্টার দিয়ে ডিরেক্টলি প্রিন্ট করতে পারি। লেয়ার বাই লেয়ার করে আমরা যে আমাদের যে প্লাস্টিক ফিলামেন্ট গুলো আছে, ওই ফিলামেন্ট গুলো হচ্ছে যে আমাদের 3D প্রিন্টিং মেশিনে দিলে সেটা হচ্ছে যে এই মেশিনটা ওই ফিলামেন্টটাকে মেল্ট করে ফেলে। তো মেল্ট করে করে এটা হচ্ছে লেয়ার বাই লেয়ার প্রসেসে এই প্রোডাক্ট গুলো বিল্ড করে। সো আমাদের যদি থ্রিডি প্রিন্টিং একটা থ্রিডি প্রিন্টিং এর জন্য ফার্স্ট যে স্টেপটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যে যে রোবোটিক কম্পোনেন্টটা হচ্ছে বানাতে যাচ্ছি তার হচ্ছে একটা ক্যাড মডেল বানাতে হবে। ফার্স্ট অফ অল সলিড ওয়ার্কস ইউজ করে একটা ক্যাড মডেল বানাতে হবে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে আমার আরেকটা প্রসেস আছে, যেটা হচ্ছে এই ক্যাড মডেলকে আরেকটা সফটওয়্যারে নিয়ে এটাকে বিভিন্ন কম্পোনেন্টকে ডিভাইড করে দিতে হবে, যেটা হচ্ছে স্লাইসার সফটওয়্যার বলে। তো এই স্লাইসার সফটওয়্যার মাধ্যমে আমি হচ্ছে এমন একটা ফরম্যাটে এটাকে কনভার্ট করব যে ফরম্যাটটা আমার যে 3D প্রিন্টার মেশিন আছে ওই মেশিনটা রিকগনাইজ করতে পারবে। সো লাস্ট স্টেপ হচ্ছে যে এই স্লাইডার ফোল্ডারকে এই প্রিন্টারের মধ্যে ইম্পোর্ট করে দেওয়া। সো এভাবে করলে হচ্ছে আমরা আমাদের যে ডিজায়ার প্রোডাক্ট অথবা ডিজায়ার কম্পোনেন্ট সেটা আমরা 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে বানাতে পারবো। যদি আমাদেরকে একটা প্রোটোটাইপ বানাতে হয় তাহলে হচ্ছে 3D প্রিন্টিং এর যে টেকনোলজি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আর আমাদের এই প্রজেক্টে আমরা হচ্ছে যে জিনিসগুলো, যে 3D প্রিন্টিং এর যে বিষয়গুলো ইনক্লুড করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা ছোট ছোট কিছু গিয়ার 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা বানানো শিখাবো। প্লাস হচ্ছে এখানে আমরা একটা রোবট সিস্টেম দেখতেছি। এই রোবটটা কিভাবে বানাতে হয় পুরো কম্পোনেন্টটা, যে বাইরে যে স্ট্রাকচার দেখতেছেন এই স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে যে আমরা 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে বানানোর চেষ্টা করি। কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে 3D প্রিন্টিং এবং 3D মডেলিং এর উপর? হ্যালো। ভাই কি ঘুমিয়ে পড়েছি আমরা? কারোর দেখি কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, যদি কারো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা সেশন এন্ড করতে যাই। আর এন্ড করার আগে আমরা একটু থ্যাঙ্কস দিয়ে যাই আমাদের এত সুন্দর করে লেকচার গুলো দেওয়ার জন্য আমাদের ইনস্ট্রাক্টরদেরকে। আর আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য। এখন আপনাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে, সেটা হচ্ছে আপনারা যারা আজকের ওয়েবিনারটা একেবারে শুরু থেকে শেষ অব্দি কমপ্লিট করেছেন তাদের জন্য আমাদের কোর্স ফিতে 10% ডিসকাউন্ট থাকবে, সেটা আপনারা অলরেডি জানেন। তো আমাকে একটু জানাবেন আপনাদের জন্য যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমাদের কোর্স নিয়ে বা কোর্স ফি নিয়ে বা এনিথিং। আপনাদের যদি কোনো রকম কোয়েশ্চেন থাকে আমাদেরকে নিয়ে, হোক সেটা কোর্স রিলেটেড, হোক সেটা ইনস্ট্রাক্টর রিলেটেড, হোক সেটা আমাদের টিম রিলেটেড, এনিথিং আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন। আর আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের চ্যাট বক্সে দুইটা কোয়েশ্চেন অলরেডি পড়ে আছে যেগুলো আনসার আমাদের দেওয়া হয়নি। একটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে সফটওয়্যারটা কি ফ্রি কিনা। এটা হচ্ছে শামসুল ভাইয়া যখন পিসিবি করা মানে দেখাচ্ছিলেন তখন এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল আর কি। শামসুল ভাইয়া আপনি কি একটু আনসারটা দিবেন? কোন সফটওয়্যারটা? আপনি যে সফটওয়্যারটাতে কাজ করে দেখিয়েছিলেন মানে পিসিবিটা ডিজাইন করে হ্যাঁ, ওটা ফ্রি, দেখিয়েছিলেন সেই সফটওয়্যারটা ফ্রি ছিল কিনা? ফ্রি। আচ্ছা, আনসার পেয়ে গিয়েছেন অলরেডি আপনারা। তারপর আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল ভাইয়া, যারা ঢাকার বাইরে আছে তারা চাইলে তো এই কোর্স করতে পারবে না। এটার আনসারটা আসলে সবার শুরুতে আমাদের সাফায়াত ভাইয়া দিয়ে দিয়েছিল অলরেডি। আমাদের একটা স্টুডেন্ট আসে অলরেডি ঢাকার বাহির থেকে। সে শুক্রবার আসে, শুক্রবার ডিরেক্ট আমাদের ক্লাসে আসে অ্যান্ড শনিবার আমাদের ক্লাস শেষ করে ব্যাক করে। খুব সম্ভবত আমি যদি নাম ভুল করে না থাকি স্টুডেন্টটা দিনাজপুর থেকে আসে। তো ব্যাপারটা আসলে ইচ্ছার।
and আপনার কতটুকু ডেডিকেশন আছে সেটার। আর হচ্ছে একজন হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, আমি কি আপনার কোয়েশ্চেনটা শুনতে পারি? আপনি আমার হ্যান্ড ডাউন করে ফেলেছেন। শেষ। হ্যাঁ, জি, আপনার কোয়েশ্চেনটা একটু বলবেন। আওয়াজ আসতেছে না যে? হ্যালো। জি, আমি চ্যাটে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি, যদি কাইন্ডলি একটু দেখতেন। আচ্ছা, আমরা দুই ভাই বোন কোর্সটা নিতে চাচ্ছি, তো কোনো কমিশন কি পাওয়া যাবে? আপু, এইটার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট করে আমাকে একটা কল করতে হবে। তবে আমি আপনার নামটা নোট করে নিচ্ছি, আমি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবো। আমি আপনাকে এই ব্যাপারে ডিটেলটা জানাবো আর কি। আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আপনাদের চ্যাট বক্সে আপনাদেরকে একটা ডিটেল দেওয়া আছে, যেখানে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আর একটা ইমেল দেওয়া আছে, যেখানে আপনারা এনি টাইম ইমেল করতে পারবেন বা কল করতে পারবেন যে কোনো কিছু জানার জন্য আর কি। আজকের জন্য আমাদের সেশনটা এতটুকু থাকলো, যেহেতু বাকিদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের সেশনটাকে এত সুন্দর করে শেষ অব্দি এঙ্গেজ রাখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, সালামু আলাইকুম।